Hallelujah. Hallelujah. I greet you all in the beloved name of our Lord and Savior Jesus Christ. ஆண்டவர் ரட்சகருமாய் இயேசுவின் இன்ப நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்துகிறேன். How many of you are excited today morning? எத்தனை பேர் காலையில சந்தோஷமா இருக்கீங்க? Hallelujah. Hallelujah. Excited ஆ கரங்களை தட்டி ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோமா? I just want to ask you that how many of your hearts are filled with gratitude because God has enabled us to come and stand in the month of December 2025. 2025 ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் தேவ சமூகத்தில் வந்து நிற்பதற்கு கர்த்தர் பலப்படுத்தி இருக்கிறாரே. எத்தனை பேர் இருதயம் நன்றியினால் பொங்குகிறது? Hallelujah. Hallelujah. Because the beginning of year 2025 has been filled with challenges for many people and they thought that whether they can really come to the end of the year. 2025 ஆண்டின் ஆரம்பம் அதிக சவால் நிறைந்ததா இருந்தபடியால் வருஷ கடைசிக்கு வருவோமோ என்று யோசித்து குழம்பியது உண்டு. But praise God, we have Jesus Christ, the conquering King, and through him we are more than conquerors. என்றாலும் வெற்றி வேந்தனாய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவான நமக்கு ராஜாவாய் இருக்கிறபடியால் நாமும் அவர் மூலம் ஜெயித்துக் கொண்டே இருக்கிறோமே. நன்றி சொல்வோம். எத்தனை பேர் நம்புறீங்க? ஹalleluya சொல்லுவோமா? Hallelujah. Can you look at somebody and say you're more than a conqueror? பக்கத்துல இருக்கிற பார்த்து நீங்கள் முற்றிலும் ஜெயம் கொண்ட வீரர்னு சொல்லுங்க. Hallelujah. Hallelujah. But I want to tell you that some of you might be thinking that sister, I had been waiting for a long time because not only just from January 2025 but even previous years lot of promises but nothing has come to pass. என்றாலும் ஒரு சில சொல்லுகிறீங்க சகோதரிகளே, இந்த ஆண்டு மட்டுமல்ல எத்தனையோ ஆண்டுகள் எத்தனையோ வாக்குத்தத்தங்களை பெற்று நிறைவேற காத்திருக்கிறேன், ஒன்றும் நிறைவேறினது போல் தெரியவில்லை என்று ஏங்குகிறீர்கள். My heart is not filled with gratitude but my heart is filled with weariness. I really feel I'm fatigued and I couldn't get up and even finish this year and enter the new year. உண்மையாகவே என் இருதயம் நன்றியினால் பொங்கி வழியவில்லை, மாறாக சோர்ந்து துவண்டு எப்படி இந்த வருஷத்தை முடிப்பேனோ என்று நான் துவண்டு போயிருக்கிறேன்னு சொல்லலாம். So today morning I'm not giving a sermon but I want to give you a word from the Lord which will boost not just your immunity but your spiritual strength. உங்களுடைய சரீர ஊட்டச்சத்தை அல்ல, ஆவிக்குரிய உள்ளான மனுஷனை மிகப்பெரிய ஊட்டச்சத்துக்குள்ளாக்கும் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்கிறேன். இவர் மார்னிங் எந்திரிக்கும் போது அந்த புரோட்டீன் ஷேக்ஸ் அதெல்லாம் போடுவாங்க, பூஸ்ட் வேணும் இம்யூனிட்டி. ஹalleluya. எங்க ஏதாவது ஆட் பண்ணுவாங்க. பட் இன்றைக்கு காலையில கர்த்தருடைய வசனம் உங்களுக்கு பூஸ்ட் பண்ண போகிறது. ஹalleluya சொல்லுவோமா? ஹalleluya. ஹalleluya. Isaiah 40:31. ஏசாயா 40:31. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிறவளோ புதுபலன் அடைந்து. Sister, this word I have been hearing for a long time. இந்த வசனத்தை தான் ரொம்ப நாள் கேட்டுட்டு இருக்கேன்னு சொல்றீங்களா? It's not just hearing the word or just reading the word, but when you have the right understanding about the word of God, I tell you your life will not be the same. வசனத்தை கேட்பதினாலோ படிப்பதினாலோ அல்ல, சரியான புரிந்து கொள்ளுதல் இருக்கும் பொழுது தான் வாழ்க்கை மாறும். It says that they shall renew the strength. புதுபலன் அடைவார்கள். In the original language it says that they will exchange their strength. மூல பாஷையிலே தங்கள் பலனை மாற்றிக் கொள்வார்கள் என்று இருக்கிறது. Today God has seen that you are very weak and he wants to do some exchange in your life. இன்றைக்கு நீங்கள் மிகவும் பலவீனமாக இருக்கிறதை பார்க்கிறான், உங்கள் வாழ்க்கையில ஒரு பரிமாற்றத்தை செய்ய விரும்புகிறார். Hallelujah. Hallelujah. Because many times we ponder upon the things happening around us and we say that sometimes we spend most of our time on the Google scrolling things and seeing the things happening around us and we feel weary, we feel fatigued. இந்த நாளிலே அதிகமான நேரங்களிலே கூகுளிலே தேடுதல்லையே விரலை தேய்த்து சோர்ந்து துவண்டு போய் விடுகிறோம். But God sees that you need strength. ஆனாலும் உங்களுக்கு பலன் தேவை என்பதை தேவன் பார்க்கிறார். Without being filled with the strength of God you cannot fly higher. தேவ பலன் இல்லாமல் உயர பறக்க முடியாது என்பேன். Hallelujah. Hallelujah. And here Bible says if you wait upon the Lord, waiting is not just saying that I have been waiting, I believe in the Lord, but your heart is filled with murmuring, your heart is filled with so many doubts. I tell you that you will not renew your strength but you will feel very 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 weak and tired. காத்திருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது உள்ளத்துக்குள்ளே வேதனையோடு சந்தேகத்தோடு குழப்பத்தோடு காத்திருப்பதல்ல, உண்மையாகவே அப்படி இருந்தால் விடாய்த்து சோர்ந்து துவண்டு போய் விடுவோம். கர்த்தருக்கு காத்திருப்பது என்றால் என்ன? இயேசுவோடு நேரம் செலவிடுவதாகும். Spending time in worship and meditating upon the word of God. ஆராதனையில் தேவனுடைய வசனத்தை தியானித்து காத்திருப்பதாகும். Hallelujah. Hallelujah. When you sow your time, I tell you, in the presence of God, you will renew your strength. தேவ சமூகத்தில் உங்கள் நேரத்தை நீங்கள் விதைக்கும் பொழுது பலனை புதுப்பித்துக் கொள்வீர்கள். In other words, you will exchange your strength with Jesus. இயேசுவின் பலனை மாற்றிக் கொள்வீர்கள். And you know what is the strength of God? தேவ பலன் என்ன தெரியுமா? It is limitless. அது கட்டுக்கடங்காதது. It is extraordinary. அது அசாதாரணமானது. It is supernatural. இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்டது. Hallelujah.
Hallelujah. How many of you want that strength from the Lord today? இன்றைக்கும் கர்த்தர் வந்து அந்த பலன் எத்தனை பேருக்கு வேண்டும்? God is seeing your hands உங்கள் today. கைகளை தேவன் இப்பொழுது பார்க்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. Angels are taking note. தேவ தூதர்கள் குறிப்பெடுத்துக் Because கொள்கிறார்கள். today the Lord said he is going to give new strength to you. இன்றைக்கும் புது பலன் உங்களுக்கு தருவேன் என்று கர்த்தர் The சொல்லி strength இருக்கிறார். that will not allow you to be weary anymore. இதற்கு மேல் நீங்கள் விடாய்த்து சோர்ந்து போக விடாத Because God பலன். knows that you have been waiting for a long time. ரொம்ப நாள் நீங்கள் காத்திருப்பதை ஆண்டவர் I அறிவார். want to tell you that God is faithful. தேவன் உண்மையுள்ளவர் என்று His சொல்லுகிறேன். promises are amen in Christ Jesus. அவருடைய வாக்குத்தத்தங்கள் கிறிஸ்து But he இயேசுவுக்குள் ஆமென் gives you a என்றும் ஆமென் என்றும் promise இருக்கிறது. in spite of your condition, in spite of your spiritual standard, he will fulfill it. வாக்கு கொடுத்து விட்டால் உங்களுடைய நிலை ஆவிக்குரிய தன்மை எதுவாக இருந்தாலும் நிறைவேற்றியே Another தருவார். character of God is wonderful Father. தேவனுடைய அற்புதமான மற்றொரு குணாதிசயம் Always அருமையான tell that தகப்பனவர். my dad went to be with the Lord at the age of 17 and I have been tasting the love of Jesus more than a father. என்னுடைய 17 வயதில் கர்த்தரோடு இருக்கும்படி என் தந்தை போய்விட்ட நிலையில் ஒரு தகப்பனுக்கு மேலான அன்பை இயேசுவில் நான் When a அனுபவித்திருக்கிறேன். child fails in some of the subjects are very weak, you will not be mad at them and say that you had been studying a long time, what happened to you, you're spoiling my name. உங்க பிள்ளை ஒரு பாடத்துல பலவீனமா இருக்கும் பொழுது என்னாச்சு இவ்வளவு படிக்கிறாயே பேரை கெடுக்கிறாய் என்று திட்டமாட்டீர்கள். நல்ல தகப்பன் என்ன செய்வாங்க தெரியுமா? He will say, don't worry son, don't worry daughter, I love you so much that you have strength and you have wisdom from the Lord, you will do well. கவலைப்படாதே மகனே, கவலைப்படாதே மகளே, உனக்கு தேவ பலன் இருக்கிறது, சிறப்பாய் செய்வாய் என்று சொல்வீர்கள். Hallelujah. Hallelujah. How much more when God sees that we are tired, we are weary, we are not able to stand, cling on to the promises of God, he comes down as a father, everlasting father, and gives you a hand and lift you up. தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்களை பிடித்துக்கொண்டு நிற்பதற்கு பலன் இல்லாமல் பலவீனத்தில் நொந்து நாம் துவண்டு போகும் நேரத்தில் எவ்வளவு அதிகமாய் ஒரு தகப்பனாக ஓடி வந்து நம்மை பலப்படுத்தி தைரியப்படுத்துவார். சந்தோஷமா இல்லையா கர்த்தருடைய அன்பு தெரிந்து கொள்ளும் போது? ஹalleluya. கரங்களை தட்டுவோமா? Hallelujah. Hallelujah. He is loving father. அவர் அன்புள்ள தகப்பன். And today he says that I want to renew your strength. இன்றைக்கு உங்கள் பலனை புதுப்பிக்க போகிறேன் என்று சொல்கிறார். And Bible says that you will mount up like eagles. நீங்கள் கழுகுகளைப் போல செட்டைகள் எடுத்து எழும்புவீர்களா? I don't have time, only 10 minutes, I cannot explain anything, but eagles is something huge, you cannot even imagine. கழுகு கற்பனை நினைத்து பார்க்க முடியாத பிரம்மாண்டமான பறவை. But takes off, the people will marvel when you look at its heights because it goes beyond, it even don't bother about the wind. காற்றை சட்டையே செய்யாமல் அதற்கு அப்பால் கடந்து போகக்கூடிய அளவுக்கு பிரம்மாண்டமானது So God கழுகு. says if you just wait in my presence, just keeping meditating upon the promises I have given to you, you will rise up with new strength, my strength, limitless strength, and you will mount like eagles. நான் தந்த வாக்குத்தத்தங்களை நினைத்துக்கொண்டு என் சமூகத்தில் காத்திருக்கும் பொழுது எல்லை இல்லாத கட்டுக்கடங்காத என் பலனை கொண்டு நீங்கள் கழுகைப் போல் சிறகடித்து பறப்பீர்கள் என்கிறார். You will walk and not faint, you will run and not be weary. நீங்கள் ஓடினாலும் இளைப்படைய மாட்டீர்கள், நடந்தாலும் சோர்ந்து போக மாட்டீர்கள். எத்தனை பேருக்கு அந்த பலன் வேணும் இன்றைக்கு? Hallelujah. Hallelujah. And God says that because the coming year he has got something huge beyond your imagination. வரப்போகிற புதிய ஆண்டிலே நீங்கள் கற்பனை நினைத்து பார்க்க முடியாத அளவுக்கு பிரம்மாண்டமான பாக்கியத்தை வைத்திருக்கிறேன் என்கிறார். Hallelujah. Hallelujah. And the ministry is going to take you to the heights that you cannot even imagine in your mind. ஊழியத்தில் நீங்கள் உங்கள் மனதில் கற்பனையும் செய்ய முடியாத அளவுக்கு உச்சந்தொட Because you have வைப்பார். been waiting and seeing the progress of other ministries and you have been thinking in your mind and becoming weary and thinking, what about me, Lord? What about the promises you have given to me and my family? ரொம்ப நாளாகவே மற்ற ஊழியர்களுடைய உயர்வை செழிப்பை பார்த்து ஆண்டவரே எனக்கு என் குடும்பத்துக்கு இந்த வாக்கு என்ன என்று ஆவலோடு ஏங்கிக் You have கொண்டிருக்கிறீர்கள். been seeing the life of other children, other families and saying, when it's my time, Lord, I'm waiting for your progress. I'm waiting for that lift and I'm waiting to see the good future of my children. மற்ற குடும்பம் மற்ற பிள்ளைகளுடைய உயர்வு மேன்மை பார்த்து ஆண்டவரே என் குடும்பம் என் பிள்ளைகளுடைய உயர்வை காண காத்திருக்கிறேன் எப்பொழுது என்று ஏங்குகிறீர்கள். 2026. 2026. Hallelujah. Hallelujah. He is going to make you to fly like an eagle. கழுகை போல உங்களை உயர சிறகடித்து He is பறக்க going to வைப்பார். give you strength that you will not become weary. நீங்கள் விடாய்த்து சோர்ந்து போகாதபடி பலன் He தருவார். will give you strength that you will not faint. நீங்கள் ஓடி விடாய்த்து விடாதபடிக்கு பலன் தருவார். God wants you to wait in his presence as you are standing in the end of the year December. டிசம்பர் வருடத்தின் கடைசி நாளிலே தேவ சமூகத்தில் நீங்கள் பலன் அடைய God வேண்டும் says என்று he is going to விரும்புகிறார். exchange your strength. அவர் உங்கள் பலனை மாற்றி கொடுக்க He is going போகிறாராம். to give you limitless supernatural strength of his own. கட்டுக்கடங்காத இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட தம் சொந்த பலனால் உங்களை ஆட்கொள்ள Because he has got போகிறார். something huge for you in 2026. 2026 பிரம்மாண்டமான பெரும்பாக்கி வைத்திருக்கிறார். ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோமா? Hallelujah. Hallelujah. God bless you all in Jesus name. இயேசுவின் நாமத்தில் கர்த்தர் உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். Praise the Lord. ஸ்தோத்திரம். ஒரு பெரிய இறைச்சலை கேட்டோம். Hallelujah. God has given a grace even to speak for 2 hours. 2 மணி நேரம் பேசும் கிருபையை தேவன் தந்திருக்கிறார். She is called Bullet Kalpana in Andhra Pradesh. ஆந்திர பிரதேசத்தில் அவர்கள் புல்லட் கல்பனா என்று அறியப்படுவார்கள். அவங்க பேசுகிற வேகத்தை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணனா நம்ம போவா செய்யால மாத்திரம் தான் முடியும்.
Hallelujah. You got a glimpse of the promise for 2026. 2026 ஆண்டின் வாக்குத்தத்தத்தை குறித்து ஒரு சிறு காட்சி கண்ணில் தென்பட்டது. Hallelujah. Hallelujah. நான் வந்து இங்கே உட்காந்தோன்னே பாஸ்டர் என்னை பார்த்து கேட்டாங்க, பாஸ்டர் வி மிஸ் யுவர் எல்லோ கோட்டுனாரு. உங்கள் மஞ்சா கோட்டு நாங்கள் மிஸ் பண்ணுறோன்னு சொன்னேன். Hallelujah. நிறைய பேர் ஃபோன் பண்ணி கேட்குறாங்க, பாஸ்டர் அந்த மஞ்சா கோட்டு பாஸ்டர் எதுக்கு நீங்கள் கூப்பிட்டா நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லி. Hallelujah. இன்றைக்கி கூட என்ன கோட்டு போட்டுன்னு வரீங்கன்னு ஆவலாக நாங்கள் காத்துன்னு இருந்தோம். காலையில் என் மனைவி பிங்க்கு கோட்டு தான் எடுத்து வச்சா. நான் சொன்னேன், வேணாம்மா நம்ம ரொம்ப அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுன்னு தான் உங்களுக்காக ஒரு நல்ல கோட்டு போட்டுன்னு வந்திருக்கேன். Hallelujah. Amen. First of all, I would thank the pastor and Pastor Amma for giving us an opportunity once again this year to come and preach the word of God in this great church. முதலாவதாக மீண்டும் ஒரு முறை கூட இந்த மகத்தான தேவ திருச்சபையில் கர்த்தருடைய வார்த்தையை பிரசங்கிப்பதற்கு மீண்டும் எங்களுக்கு ஒரு அன்பான வாய்ப்பை கொடுத்த பாஸ்டர் ஐயாவுக்கும் பாஸ்டர் அம்மாவுக்கும் மனதார நன்றி சொல்கிறேன். We had been preaching around the world in different pulpits, but whenever we come to ACA Porsuwakam, we always feel like சொந்த வீடு. உலகம் முழுவதும் பல பிரசங்க வீடுகளில் நின்று பிரசங்கித்தாலும் புரசவாக்கம் ஏசிய திருச்சபையில் நிற்கும் பொழுது உண்மையாகவே சொந்த தாய் வீட்டில் நிற்கிற உணர்வு தான் இருக்கிறது. Hallelujah. Hallelujah. இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை வரைக்கும் கர்த்தர் கொடுத்த இந்த சபைக்கும் இந்த சபையில் கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிற தலைமைத்துவ அபிஷேகத்திற்கும் நாங்கள் எப்பொழுதும் உண்மையாக தேவனுடைய கிருபையினால உண்மையாக இருப்போம் என்று நாங்கள் உறுதி கொடுக்கிறோம். Hallelujah. Hallelujah. ஆண்டவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். Let glory be to God, தேவனுக்கே our Father in heaven, through Jesus Christ his son. பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதாவின் மூலம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. Hallelujah. Hallelujah. We heard a wonderful message from Sister Kalpana. சகோதரி கல்பனா ஒரு அருமையான செய்தியை கொடுத்தார்கள். Today I am bringing a very complicated message to you. இன்றைக்கும் சிக்கலான ஒரு செய்தி உங்களுக்கு கொண்டு வருகிறேன். Because I say this complicated because unless you listen you will not understand. கருத்தோடு செவி கொடுத்து கேட்டால் ஒழிய புரியாது. அதனால தான் சிக்கலான செய்தி என்கிறேன். This message you cannot pick up from any YouTube or in Facebook or any spiritual book. YouTube முகநூல் எந்த ஆவிக்குரிய புத்தகத்திலும் இந்த செய்தியை நீங்கள் கேட்க முடியாது. Because this was directly given from the throne of God to me when I asked a question to God. தேவனிடத்தில் ஒரு கேள்வியை எழுப்பிய பொழுது நேரடியாக தேவ சிங்காசனத்திலிருந்து எனக்கு வந்த ஒரு செய்தி இது. If you hear the whole message is going to blow up your mind. முழு செய்தியும் கேட்டால் உங்கள் மனம் அப்படியே வெடித்து விடும். Are you ready for that? அதற்கு நீங்கள் ஆயத்தம்தானா? Are you ready to get blow up your mind? மனம் அப்படியே வெடித்து சிதறுவதற்கு ஆயத்தமா? Hallelujah. Hallelujah. Can we all turn our Bible to the book of the Gospel of Matthew chapter 1 and verse 21. நாம் யாவரும் மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் முதலாம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனத்துக்கு வேதத்தை திருப்பிக் கொள்வோம். It says like this. வசனம் இப்படி சொல்கிறது. You shall name him Jesus. அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவாயாக. You shall name him Jesus. அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவாயாக. Brothers and sisters, சகோதர சகோதரிகளே, there are 66 books in the Bible that is given in our hand. நம்முடைய கையில் இருக்கும் வேத புத்தகத்தில் 66 புத்தகங்கள் இருக்கின்றன. Please go home and check all the 39 books of the Old Testament. பழைய ஏற்பாட்டின் 39 புத்தகங்களின் தயவு செய்து போய் சோதித்து பாருங்கள். You will find one thing which I tell you today. நான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு சொல்லும் ஒரு காரியத்தை காண்பீர்கள். You will not find this name Jesus in the Old Testament. பழைய ஏற்பாட்டு பக்கங்களிலே இயேசு என்னும் இந்த திருநாமத்தை நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது. The most important name in the Bible. பரிசுத்த வேதாகமத்திலே அதிமுக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு திருநாமம். The name above all names. எல்லா நாமங்களுக்கும் மேலான உன்னத நாமம். The name that was exalted above all names by God himself. தேவாதி தேவன் தாமே எல்லா நாமங்களுக்கும் மேலாக உயர்த்தி வைத்த திருநாமம். The name before which every knee shall bow down and every tongue shall confess. முழங்கால்கள் யாவும் முடங்கி நாவுகள் யாவும் அறிக்கை செய்கிற உன்னத திருநாமம். You cannot find this important name in the whole of the 39 books of the Old Testament. பழைய ஏற்பாட்டின் 39 புத்தகங்களுக்குள் எங்கேயும் இந்த உன்னதமான திருநாமத்தை நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது. Hallelujah. Hallelujah. And all of a sudden, திடீரென்று after the 39 books, in the 40th book, which is the New Testament, the first book of the New Testament, which is the Gospel of Matthew, and in the first chapter you see all of a sudden this great name popping up,
before Joseph sent by an angel. பழைய ஏற்பாட்டின் 39 புத்தகங்களை கடந்து புதிய ஏற்பாட்டின் முதல் புத்தகம் 40வது புத்தகமாகிய மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷத்தில் தேவ தூதன் மூலமாக இயேசு எனும் இந்த உன்னத திருநாமம் யோசேப்புக்கு முன்பாக பொத்துக்கொண்டு வருகிறதை பார்க்கிறோம். I asked the Lord a question. நான் கர்த்தரிடத்தில் ஒரு கேள்வியை கேட்டேன். How come you forget to write this important name in all the 39 books of the Old Testament? இவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு உன்னத திருநாமத்தை பழைய ஏற்பாட்டின் 39 புத்தகத்தில் எப்படி எழுத மறந்தீர் ஆண்டவரே? Jesus in Hebrew is Yeshua. எபிரேய மொழியில் இயேசுவுக்கு யெஷுவா என்று பெயர். Please go and check the Old Testament. தயவு செய்து பழைய ஏற்பாட்டை போய் சோதித்து பாருங்கள். Of course the name salvation is Yeshua, but it doesn't say that his name shall be called Yeshua. இரட்சிப்பு என்பது யெஷுவாவை குறிக்கும் என்றாலும் யெஷுவா என்னும் திருநாமம் பழைய ஏற்பாட்டில் நேரடியாக சொல்லப்படவில்லை. Hallelujah. Hallelujah. How many of you want to know the reason? காரணம் எத்தனை பேருக்கு தெரிய விரும்புகிறீர்கள்? This message will also be helpful to many servants of God, to the Gentiles who ask them a question like this. இப்படி கேள்வி கேட்கும் புறஜாதியாருக்கு பதிலளிப்பதற்கு अनेक ஊழியர்களுக்கு இந்த கேள்வி மிகவும் பிரயோஜனமுள்ளதாக இருக்கும். I am going to blow it up today. இன்றைக்கு நான் அதை உங்களுக்கு முன்பாக வெளியே கொண்டு வருகிறேன். Brothers and sisters, சகோதர சகோதரிகளே, if you want to know, நீங்கள் இதை அறிந்து கொள்ள விரும்பினால் listen to me very carefully. கவனமாய் என்னை கேளுங்கள். Isaiah is the most wonderful prophet in the Old Testament who has written greater prophecies about the coming of our Lord Jesus Christ, the coming of the Lord Jesus Christ as a savior into this world. நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவானவர் இரட்சகராக இந்த பூமிக்கு வருவதை குறித்து மிக சிறப்பாக பழைய ஏற்பாட்டில் எழுதி இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல தீர்க்கதரிசி ஏசாயாவே. Isaiah 9:6. ஏசாயா 9:6. His name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. அவர் நாமம் அதிசயமானவர், ஆலோசனை கர்த்தர், வல்லமையுள்ள தேவன், சமாதான பிரபு, நித்திய பிதா, சமாதான பிரபு என்னப்படும். He was able to prophesy all the 5 wonderful name that belongs to Jesus Christ, the Son of God. தேவ திருக்குமாரன் இயேசு கிறிஸ்துவானவருக்குரிய 5 அற்புதமான திருநாமங்களை அவரால் தீர்க்கதரிசனமாய் உரைக்க முடிந்தது. But why he cannot predict or write the name of Jesus in these 5 names? ஆனாலும் 5 நாமங்களுக்குள் இயேசு என்னும் உன்னத திருநாமத்தை முன்னுரைக்கவோ குறிப்பிடவோ அவரால் முடியாமல் போனதுக்கு காரணம் என்ன? Isaiah 7:14. ஏசாயா 7:14. And shall name him Emmanuel. அவருக்கு இம்மானுவேல் என்று பெயரிடுவாயாக. Brothers and sisters, சகோதர சகோதரிகளே, it was written by Isaiah. ஏசாயாவால் எழுதப்பட்ட ஒன்று. He was also able to predict the name of Jesus is Emmanuel. இயேசுவானவருடைய திருநாமம் இம்மானுவேல் என்று அவரால் முன்னுரைக்க முடிந்ததே. In the same chapter he predicted that the virgin birth of Jesus Christ. அதே அதிகாரத்தில் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கன்னி பிறப்பையும் முன்குறித்திருக்கிறார். In Isaiah 53, ஏசாயா 53 he speaks about the suffering of Lord Jesus Christ. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய பாடுகளை வர்ணிக்கிறார். All the sufferings and the griefs and the affliction that Jesus will go through. இயேசு கிறிஸ்துவானவர் எவ்வளவு துக்கப்பட்டு பாடுபட்டு உபாதிக்கப்படுவார் என்பதை வர்ணிக்கிறாரே. And also he speaks about the burial of Jesus, that he will be buried in a rich man tomb. ஐஸ்வரியவானோடு கூட கல்லறையில் அடக்கம் பண்ணப்படுவார் என்று இயேசுவுடைய அடக்கத்தையும் அவர் முன்குறித்திருக்கிறார். A man who prophesies the virgin birth, about the suffering of Jesus on the cross, and also the burial of Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவுடைய கன்னி பிறப்பு, அவருடைய சிலுவை மரணம், அடக்கத்தை குறித்தெல்லாம் தீர்க்கதரிசனமாய் முன்னுரைத்த மனிதர் அவர். And all the wonderful names that belongs to Jesus. இயேசுவானவருக்கே உரிய பிரத்யேக அற்புத திருநாமங்களை எல்லாம் முன்குறித்து உரைத்தவர். Was not able to predict the beautiful name, the wonderful name, the name above all names called Jesus. என்றாலும் அழகான சுந்தர எல்லா நாமங்களுக்கும் மேலான உன்னத இயேசுவின் திருநாமத்தை முன் உரைக்க முடியவில்லையே. Hallelujah. Hallelujah. Why? ஏன்? Why? ஏன்? That is the question I asked Jesus. அதுதான் நான் இயேசுவிடம் கேட்ட கேள்வி. That's the question I asked God the Father. பிதாவாகிய தேவனிடத்தில் அந்த கேள்வியை நான் கேட்டேன். Did God forgot to reveal that name to Isaiah? ஏசாயாவுக்கு அந்த பெயரை வெளிப்படுத்த தேவன் மறந்து போனாரோ? God will never do a mistake. தேவன் ஒருபோதும் தவறிழைப்பதில்லை. If you want to know, you have to listen to me very carefully. நீங்கள் அதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் கொஞ்சம் கவனமாய் என்னை கேட்க வேண்டும். Hallelujah. Hallelujah. Let us turn a Bible to the book of Genesis, chapter 32 and verse 29. ஆதியாகமம் 32:29 வசனத்துக்கு வருவோம். Here you see about one of the great men in the Bible called Jacob, through whom the nation Israel
was birth. இஸ்ரவேல் தேசமே பிறந்த வேதாகமத்தின் அதிமுக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு மனிதனாகிய யாக்கோபை குறித்து இங்கே பார்க்கிறோம். And one day Jacob was wrestling with God all the night. ஒரு நாள் யாக்கோபு ரா முழுவதும் கர்த்தரோடு கூட போராடுகிறார். The reason is Jacob want God to bless him. யாக்கோபு தன்னை தேவன் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று விரும்பியதே காரணம். Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. தேவனுக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். I'm so sorry, even today people are wrestling with God for blessing. இன்றைக்கும் ஆசீர்வாதத்துக்காய் மக்கள் தேவனோடு போராடுகிறதுக்காய் வருந்துகிறேன். Amen. Amen. Today also people fight with God for blessing. இன்றைக்கும் ஆசீர்வாதத்துக்காய் மக்கள் தேவனோடு போராடி கொண்டிருக்கிறார்கள். Today sister said there is going to be a prayer time, but thank God, they said we are not going to have you, we give you the time. ஜெப நேரம் இருக்கும் என்றாலும் இன்றைக்கு உங்களுக்கு நேரம் கொடுக்கிறோம் என்று பாஸ்டர்மா சொன்னார்கள். So I want to speak something about prayer also in the middle, which is actually not my topic today. இன்றைக்கு என் தலைப்பில் விட்டாலும் நடுவில் நான் ஜெபத்தை குறித்தும் பேச விரும்புகிறேன். Hallelujah. Hallelujah. இன்னைக்கு பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் யாக்கோபை போல கர்த்தர்கிட்ட போராடி 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 முட்டி மோதி ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஹல்லேலூயா. என் டைலாக் ஒரு மாதிரி இருக்கும், என் ஸ்டைல் ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஐயா பொன்னாட்டி சொன்னாங்க, கர்த்தர் ஒருத்தருக்கு ஒரு ஸ்டைல் கொடுத்துருக்கிறாரு, ஒருத்தருக்கு ஒரு டைலாக் கொடுத்துருக்கிறாரு. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. அதனால கோச்சிக்காதீங்க, கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி இருந்தா கூட என் மேல அன்பு காட்டு மன்னிச்சுடுங்க. ஓகேவா? கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. சிலர் கேட்குறாங்க, ஐயா நான் போராடி 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 ஜெபம் பண்றேன், இன்னும் எனக்கு பதில் கிடைக்கலையா, ஏன் யான்னு கேட்குறாங்க. நான் என்ன சொன்னேன் தெரியுமா உங்களுக்கு? நீ போராடி போராடி ஜெபம் பண்ற பாரு, அதனால தான் பதில் கிடைக்கல. முதல்ல போராடுறத விடு. ஹல்லேலூயா. யாக்கோபு போராடினா காரணம் இருக்கு, அது பழைய ஏற்பாடு. போராடினா தான் கிடைக்கும். ஹல்லேலூயா. முட்டி மோதினா தான் கிடைக்கும். ஆனால் இன்றைக்கு நீ போராட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எல்லாவற்றையும் பிதாவாகிய தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக உனக்கு லகுவாக மாற்றி இருக்கிறார். ஏன் தெரியுமா? இன்னைக்கு முட்டி மோத தேவையில்ல, 40 நாள் உபவாசம் இருந்து உடம்ப சுருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை, கேட்டாலே கொடுக்கப்படும் சொல்லிட்டார். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். கேளுங்கள், உங்களுக்கு என் நாமத்தினால் எதை கேட்டாலும் என்னங்க அதை நான் உங்களுக்கு எவ்வளோ ஈஸி பாருங்க. தேவன் அதுக்காக தேவன் மாறிட்டார் நான் சொல்ல, தேவன் மாறவில்லை, தேவன் மாறவும் மாட்டார். அல்லேலூயா. அவர் மாறாதவராக இருக்கிறார். நான் கர்த்தர், நான் மாறாதவர். ஆனால் சிலுவையில் இயேசு செய்த காரியங்கள் மூலமாய் கர்த்தர் அநேக மாற்றங்களை நமக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார். அவர் மாறல, ஆனா நம்ம வாழ்க்கையில மாற்றங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. யார் மூலமா கேட்டீங்கன்னா, இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் செய்த அந்த கிரியை மூலமாக, அந்த தியாகத்தின் மூலமாக இன்றைக்கு எதெல்லாம் நீங்க போராடி பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமோ, எதையெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு வேர்வை சிந்தி செய்து 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 பெற்றுக்கொள்ள வேண்டுமோ, அதையெல்லாம் எளிதாக பெற்றுக்கொள்ளும்படி, சுலபமாக பெற்றுக்கொள்ளும்படி, ஆமென், லகுவாக பெற்றுக்கொள்ளும்படி இன்றைக்கு எல்லாவற்றையும் நமக்கு லகுவாக மாற்றி இருக்கிறார். Bible says his burden is light and his yoke is easy. அவருடைய நுகம் மெதுவாயும் அவருடைய சுமை மெதுவாயும் இருக்குது என்று வாசிக்கிறோம். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். அவர் எதை எளிதா மாத்திட்டாரோ, அவர் எதை சுலபமா மாத்திட்டாரோ, இன்னைக்கு அதை தான் நம்ம ஆளுங்க பாரமா தூக்கி தலைமையில வச்சு நடந்துன்னு போடுறாங்க. ஹல்லேலூயா. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். இதுல இன்னொரு இது என்னன்னா, இன்னொரு வார்த்தை, I see this word many times people speaking in the Christendom. இன்றைய கிறிஸ்தவத்தில் பலமுறை மக்கள் இந்த வார்த்தையை பயன்படுத்துவதை பார்க்கிறேன். If you don't pay the price, you will not get it. கிரயம் செலுத்தவில்லையா உங்களுக்கு கிடைக்காது. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. கிரயம் செலுத்த வேண்டும், இல்லனா இது உனக்கு கிடைக்காது. எத்தனை பேருக்கு அப்படி சொல்லி இருக்காங்க? கையை உயர்த்துங்க பார்க்கலாம். சொல்லி இருக்காங்களா இல்லையா? விலைக்கிரயம் செலுத்தணும். நீ விலைக்கிரயம் செலுத்தல, you have to pay the price. விலைக்கிரயம் செலுத்த வேண்டும். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. எவ்வளவு ஒரு மோசமான காரியம் பாருங்க.
What is the price that you can pay to God to get your blessing? உங்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெற தேவனுக்கு நீங்கள் அப்படி என்ன கிரயம் செலுத்தி விட முடியும்? Hallelujah. Hallelujah. That means அப்படி என்றால் Jesus has left something back that he has not paid on the cross that you have to pay it. நீங்கள் கிரயம் செலுத்த வேண்டும் என்று இயேசு சிலுவையில் ஏதோ கிரயத்தை செலுத்தாமல் விட்டுவிட்டிருக்கிறார் என்று அர்த்தம் அல்லவா? Hallelujah. 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 Let me tell you one thing. ஒன்றை சொல்லட்டும். He has paid it all. எல்லாவற்றையும் செலுத்தி தீர்த்து He விட்டார். has paid it all. முழுவதும் செலுத்தி தீர்த்து He விட்டார். has paid it all. எல்லாவற்றையும் செலுத்தி தீர்த்து விட்டார். Hallelujah. Hallelujah. There is nothing you have to pay. நீங்கள் செலுத்துவதற்கு ஒன்றுமில்லை. Hallelujah சொல்லுமா? Hallelujah. பக்கத்துல இருக்கிறவங்கள பார்த்து சொல்லியாரு எல்லாம் தமிழ்ல சொல்லம்பா. எல்லாம் செலுத்தி தீர்த்து விட்டார். ஆமென். ஆமென். எல்லாவற்றையும் என்ன செஞ்சிட்டாரு? கிரயம் செலுத்தி விட்டார். He has paid it all. இங்கிலீஷ்ல தெரிஞ்சா சொல்லுங்க. இங்கிலீஷ்ல நல்லா இருக்கு. He has paid it all. பக்கத்துல இருக்கிறவங்க சொல்லுங்க. Amen. அதனால போராடாத, முட்டி மோதாத, கேட்டா போதும். Hallelujah. Hallelujah. நம்ம ஜனங்க கிட்ட ஒரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா யார்கிட்ட போராடணுமோ அங்க போராடாதாங்க. எங்க போராடக்கூடாதோ அங்கதான் போராடின்னு இருக்குங்க. யார்கிட்ட போராடணும் தெரியுமா? நீ எபேசியர் 6:12 சொல்லுகிறது. என்ன சொல்லுகிறது? மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் அல்ல, துரைத்தனங்களோடும் அதிகாரங்களோடும் அந்தகார லோகாதிபதிகளோடும் வான மண்டலத்தில் உள்ள பொல்லாத ஆவிகளோடும் நமக்கு போராட்டம். எங்க போராடணுமோ அங்க போராடாம கர்த்தர்கிட்ட போய் போராடின்னு இருக்குங்க. இல்லைன்னா வீட்டில் கணவன்கிட்ட மனைவி போராடின்னு இருப்பா, மனைவி கிட்ட கணவன் போராடின்னு இருப்பா. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. எனக்கு தெரியும் ஒரு சிலர் இங்க சபைக்கு வரத்துக்கு முன்னால கணவன் மனைவி வீட்டில் சண்டை போட்டு தான் வந்திருக்கீங்க. கர்த்தருக்கு சோத்திரம் உண்டாவதாக. அல்லேலூயா. காலைல எழுந்தா சண்டை, மத்தியானம் சாப்பிடும் போது என்னடி சாம்பார் செஞ்சிருக்க, உப்பும் இல்லை சப்பும் இல்லை. அல்லேலூயா. சாம்பாரில் உப்பு இல்லைனா கூட சண்டை, நைட்டு தூங்கும் போது சண்டை. அல்லேலூயா. சொல்லும் போது ஒரு ஞாபகம் வருது. ஒரு நல்ல விசுவாசிய குடும்பம், ஆனால் அந்த கணவனும் மனைவியும் இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி சண்டை போட்டுக்கினே இருப்பாங்க. எப்போ பார்த்தாலும் போராட்டம் தான். காலையில் ஏஞ்சா போராட்டம், மத்தியானம் போராட்டம், நைட்டு போராட்டம். ஒரு நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை சண்டே சர்ச்சுக்கு வரணும். காலையில் ஏந்திரிக்கும் போது 2 பேருக்கு சண்டை, பயங்கர சண்டை. காப்பியில் தொடங்கிச்சு. எதில்? காப்பியில் தொடங்கிச்சு. அது பெரிய சண்டே ஆகி போயிடுச்சு. மனைவி சொல்லிட்டா, எனக்கு மனசு சரியில்லை, ரொம்ப நான் பேசிட்டேன், நீ என்ன ரொம்ப பேசிட்ட, நான் சர்ச்சுக்கு வரமாட்டேன்னுச்சு. நீ சர்ச்சுக்கு வரலன்னா போடி, நான் போகிறேன்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்துட்டான். மனைவி வீட்டில் விட்டுட்டு இவன் சர்ச்சுக்கு வந்துட்டான். சர்ச்சுக்கு வந்தோடனே ஐயா காலை போய் அருமையான ஒரு மெசேஜ் கொடுத்தார். ஐயாவுடைய மெசேஜை கேட்டுட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு என்ன செஞ்சான், நேராக அவங்க மனைவி கிட்ட சண்டை போட்டு வந்தால நேராக மனைவி கிட்ட போய் அப்படியே அழக்கா 2 கையில் அவளை அப்படியே தூக்கிட்டான். தூக்கி அப்படியே மேலே தூக்குறான். நீ வீட்டில் போய் ட்ரை பண்ணாத, முதல்ல உன் மனைவியுடைய வெயிட் பார்த்துக்கோ, இல்லைன்னா கையெல்லாம் உடஞ்சிடும். அல்லேலூயா. அப்படியே தூக்கிட்டான். மனைவிக்கு தாங்க முடியாத சந்தோஷம். இது வரைக்கும் இந்த ஆள் இது மாதிரி பண்ணதே கிடையாது. எப்பவுமே திட்டின்னு தான் இருப்பான், எப்பவுமே வாரி கொட்டிங்கன்னு தான் இருப்பான். இன்னைக்கு ஏதோ பாஸ்டர் ஐயா நல்ல காரியம் சொல்லி இருக்கிறாரு, அவர் என்ன பிரசங்கம் பண்ணார்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் சொல்லிட்டு அவர் சொன்னா, எங்க நீங்க இது மாதிரி எனக்கு எப்பவுமே செஞ்சதில்லை, எனக்கு தெரியும் இன்னைக்கு பாஸ்டர் என்ன பிரசங்கம் பண்ணார்னு எனக்கு தெரியும். என்னன்னு கேட்டான். புருஷர்களே உங்கள் மனைவியை மனைவிடத்தில் அன்பு கூறுங்கள். ஏன் சந்தேகமா சொல்ற நீ? உண்மை. அல்லேலூயா. புருஷர்களே உங்கள் மனைவி மீது அன்பு கூறுங்கள். இதுதானே பிரசங்கம் பண்ணார். அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரசங்கம் பண்ணல. அப்படியா? அப்போ ஏன் அப்படி செஞ்சீங்க? அந்த வசனம் பண்ணாதான் இது மாதிரி உங்களுக்கு செய்யறதுக்கு ஒரு அன்பு வரும். எப்படி நீங்க அப்படி பண்ணீங்க? அவர் சொன்னார், அதெல்லாம் ஒரு பிரசங்கம் பண்ணல. அவர் என்ன பிரசங்கம் பண்ணார் நான் சொல்றேன் கேளு. உங்களுடைய பாரம் எதுவோ, உங்களுடைய துக்கம் எதுவோ, அதை கர்த்தருக்கு முன்பாக உயர்த்தி காண்பியுங்கள்.
அதனால தாண்டி அப்படி செஞ்சேன்னாரு. அல்லேலூயா. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். எங்கே போராடணுமோ அதில் போராடுங்க. நீங்கள் ஜபத்தில் வந்து போராடி ஜோம் பண்ணீங்க, நான் வேணான்னு சொல்ல. ஆனால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக எல்லாவற்றையும் இலகுவாக மாற்றிவிட்டார். என் நாமத்தினால எதை கேட்டாலும் உங்களுக்கு கொடுப்பேன்னு சொல்லிட்டார். என்ன வேணும் தெரியுமா? ஒன்று இருந்தால் போதும். மத்தேயு 21:22 சொல்லுகிறது, ஜபத்தில் எதை கேட்பீர்களோ அதை பெற்றுக்கொண்டோம் என்று விசுவாசியுங்கள், அப்பொழுது அவைகள் உங்களுக்கு உண்டாயிருக்கும். விசுவாசம் இருந்தா போதும். அல்லேலூயா. கேட்கும் போது விசுவாசத்தோடு கேளுங்க, அது உண்டாகும். அல்லேலூயா. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ஆமென். எந்த விளக்குறையெல்லாம் அது என்ன, you want to pay anything, I am not worried, but I don't believe in that. கிரயம் செலுத்த வேண்டுமானால் செலுத்துங்கள், எனக்கு அது நம்பிக்கை இல்லை. Because Jesus has paid it all for me. ஏனென்றால் எல்லாவற்றையும் எனக்காக செலுத்தி தீர்த்து விட்டார். He has paid everything for me on the cross. He has not left behind anything for me to pray, to get my blessing or to get anything from God. தேவனிடமிருந்து எதையும் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நான் எதையும் செலுத்த வேண்டும் என்று மீதம் வைக்காமல் எல்லாவற்றையும் எனக்காக செலுத்தி தீர்த்து விட்டார். All that I have to do is, look unto cross what Jesus has finished and receive it by faith. இயேசு செய்து முடித்துவிட்டு சிலுவை நோக்கி பார்த்து விசுவாசத்தோடு பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும், அவ்வளவுதான். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. இன்னொரு வசனம் சொல்றேன் பாருங்களேன். சங்கீதம் 138 நினைக்கிறேன். கர்த்தர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார். அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. முடிப்பார்னு இதுங்க உட்காந்துக்கினே இருக்குங்க. நிறைய பேர் கார்ல கூட பார்த்துருக்கேன், கர்த்தர் எனக்காக யாவையும் செய்து. எங்க பார்த்தாலும் எல்லா கார்லயும் போட்டிருக்கோம். நல்லா கவனிங்க, வசனத்தை படிக்கும் பொழுது you have to divide the word of God and read. வசனத்தை சரியாய் பகுத்து படிக்க வேண்டும். Amen. Amen. Like you divide the timings like before Christ and after Christ. கிறிஸ்துவுக்கு முன்பு பின்பு என்று காலத்தை பகுப்பது போல் வசனத்தை பகுக்க வேண்டும். In the same way you have to divide the word of God when you read, otherwise you will not understand. வசனத்தை பகுக்காவிட்டால் புரியாமல் போய்விடும். You know how to divide the word of God. வசனத்தை எப்படி பகுப்பது? Before the cross and after the cross. சிலுவைக்கு முன்பு சிலுவைக்கு பின்பு என்று பிரிக்க வேண்டும். This word was said by David before cross. சிலுவைக்கு முன்பு தாவீது இந்த வார்த்தையை சொன்னார். எதுக்கு சொன்னான்னு கேட்டீங்கன்னா, அவன் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் மரிக்க போவதை, ரத்தம் சிந்த போவதை அவன் முன்கூட்டியே பார்த்தபடியினால் எனக்காக கர்த்தர் யாவையும் செய்து முடிப்பார் என்று சொன்னான். ஏன் கேட்டீங்கன்னா, அந்த ஆட்டுக்குட்டியானுடைய ரத்தம் இல்லாம அது தாவீதா இருந்தாலும், அது ஆபிரகாமா இருந்தாலும், அது ஈசாக்கா இருந்தாலும், அது மோசேயா இருந்தாலும் பரலோகத்துக்கு போக முடியாது. அதனால இயேசுவானவர் சிலுவையில் மறைக்கும் போது, இன்றைக்கு நீ என்னோடு கூட பரலோகத்தில் இருப்பாய் என்று சொல்லவில்லை, இன்றைக்கு நீ என்னோடு கூட பரதீசில் இருப்பாய் என்று சொன்னார். இந்த பரதீசி என்பது பரிசுத்தவான்கள் இளைப்பாறுகிற ஒரு இடம். ஏன் இளைப்பாறுகிறார்கள்? அதாவது அந்த ஆபிரகாம் அவருடைய மடியில லாசரு பார்த்தீங்களா, அந்த இடம் பரதீசி. அல்லேலூயா. அது இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய சிலுவைக்கு முன்பாக மேல் பாதாளத்தில் இருந்தது. அதனால தான் கீழ் பாதாளத்தில் இருக்கிறதான அந்த ஐஸ்வர்யான் பார்க்கும் பொழுது அங்கே ஆபிரகாமினுடைய மடியிலே லாசரு இருக்கிறதை பார்க்கிறான். அப்போ ஆபிரகாம் சொல்றாரு, எனக்கும் உனக்கும் மத்தியில ஒரு பெரிய அகாலம் இருக்கிறது. கீழ் பாதாளம் அது ஆத்துமாக்கள் தண்டனை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிற ஒரு இடம். நடுவில் அகல பாதாளம், மேல மேல் பாதாளம். அந்த மேல் பாதாளம் தான் முதல்ல பரதீசியாக இருந்தது. அந்த பரதீசியில தான் பரிசுத்தவான்கள், பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் இளைப்பாறிக் கொண்டிருந்தார்கள். எதற்காக வென்றால், இயேசு கிறிஸ்து ஆட்டுக்குட்டியானுடைய ரத்தம் சிந்தப்படும் வரைக்கும் ஒருவர் கூட அந்த இடத்திலிருந்து பரலோகத்துக்கு போக முடியாது. அதனால தான் இவன் முன்னாலேயே சொல்றான், கர்த்தர் எனக்காக யாவையும் செய்து முடிப்பார். அப்ப அவனுக்கு கூட ஆட்டுக்குட்டியானுடைய ரத்தம் தேவைப்பட்டது. அல்லேலூயா. இயேசு அங்க சிலுவையில் முடிந்தது என்று சொன்ன பிறகுதான் இவங்க கூட பரலோகத்துக்கு போக முடியும். அல்லேலூயா. அதனால தான் அவன் என்ன சொன்ன, கர்த்தர் எனக்காக எங்க முடிப்பாரு? சிலுவையில் முடிப்பார். இன்னைக்கு அதே சொல்லி நம்ம உட்காந்து இருந்தோம். அவர் என்ன செஞ்சாரு? முடிந்ததுன்னு எல்லாம் செஞ்சு முடிச்சுட்டு முடிந்ததுன்ட்டு போயிட்டார். அல்லேலூயா.
இன்னைக்கு இன்னும் உட்காந்து அவர் எனக்காக செஞ்சு முடிப்பாரு, அவர் எனக்காக செஞ்சு முடிப்பாரு, அவர் எனக்காக செஞ்சு முடிப்பார்னு உட்காந்து இருக்கிறோம். அது மிகப்பெரிய தவறு. அவர் செய்து முடித்ததை நீ நோக்கி பார்த்து அதை விசுவாசத்தோடு நீ பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். கை தட்டுவோமா? You have to believe the finished work of Jesus on the cross and walk in it and believe in it, claim it and receive it in Jesus name. இயேசு கிறிஸ்து கல்வாரி சிலுவை செய்து முடித்ததை முழுவதும் நம்பி அதிலே நடந்து அதையே நோக்கி பார்த்து பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Hallelujah சொல்லுவோமா? Hallelujah. Now listen to me. இப்பொழுது கேளுங்கள். When Jacob was wrestling with God, யாக்கோபு தேவனோடு போராடிய போது, and when time came that God has to bless Jacob, யாக்கோபை தேவன் ஆசீர்வதிக்க வேண்டிய நேரம் வந்தபோது, Jacob asked God a question. யாக்கோபு தேவனிடத்தில் கேள்வி கேட்கிறார். Please tell your name. உம்முடைய நாமத்தை தயவாய் எனக்கு சொல்ல வேண்டும். Please tell your name. உம்முடைய நாமத்தை எனக்கு தயவு செய்து சொல்லும். முதல்ல இவர் கேட்கிறார், உன் பேர் என்னன்னா? அவன் யாக்கோபுன்னு சொல்றான். ஆனா இப்ப இவன் கேட்கிறான், உங்க பேர் என்ன? தயவு செய்து சொல்லுங்க. நான் சொல்ல மாட்டாரு. என்ன சொல்றாரு? Why is that you asked my name? நீ என் நாமத்தை கேட்பானேன். Hallelujah. Hallelujah. உங்களை நீங்க அவனை கேட்டபோது பேர் சொன்னால, நீங்க பேர் கூட மாத்தி வச்சீங்க. அவன் உங்களை ஒன்றும் பெருசா கேட்கல. என்ன கேட்டான்? ஆண்டவரே தயவு செய்து உங்க பேர் சொல்லுங்கன்னா. அவர் என்ன சொல்றாரு தெரியுமா? என்னப்பா சொன்னாரு? நீ என் நாமத்தை கேட்பானேன். என் பேர் உனக்கு எதுக்கு? நம்ம பாஷையில் அல்லேலூயா. என் பேர் உனக்கு எதுக்கு? உனக்கு என்ன வேணும்? ஆசீர்வாதம். நைட்லாம் எதுக்கு என்கிட்ட சண்டை போட்ட நீ? அல்லேலூயா. எதுக்கு 40 நாள் உபவாசம் இருந்த? ஆசீர்வாதத்துக்கு தானே. இந்த ஆசீர்வாதம் போ. பேரை மாத்திரம் கேட்காத. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. என் பேரை மாத்திரம் உனக்கு நான் சொல்ல மாட்டேன். ஏன் தெரியுமா? அவர் அந்த இடத்துல யாக்கோபு போராடுறது யாருக்கிட்டையும் இல்லை, இயேசுகிட்ட. அல்லேலூயா. Amen. Amen. This is called pre-incarnation of Jesus. இது கிறிஸ்துவின் முன்னவதாரம். Hallelujah. Hallelujah. In the Old Testament, you know, even before Jesus was born as a man, in the Old Testament Jesus revealed himself to many Old Testament saints. இயேசுவானவர் இந்த பூமியில் மனிதராக பிறப்பதற்கு வெகு காலத்துக்கு முன்பு பழைய ஏற்பாட்டில் அநேகருக்கு தம்மை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார். And here the person who appeared to Jacob, with whom Jacob wrestled, was Jesus, the Son of God. இங்கே யாக்கோபுக்கு தரிசனமாகி யாக்கோபு போராடினதே தேவ திருக்குமாரன் இயேசுவோடு தான். That is why he is not telling his name. அதனால தான் அவர் தன் நாமத்தை சொல்லவில்லை. Hallelujah. Hallelujah. I will tell you why at the end. நான் ஏன் என்பதை முடிவில் சொல்லுகிறேன். Now listen to me, the next person. அடுத்தது பாருங்கள். Manoah's wife. மனோவாவின் மனைவி. Judges chapter 13 and verse 6 says, நியாயாதிபதிகள் 13:6 சொல்லுகிறது. One day Manoah's wife, the mother of Samson, ஒரு நாள் சிம்சோனின் தாயாகிய மனோவாவின் மனைவி told her husband like this. தன்னுடைய கணவரிடம் இப்படி சொல்லுகிறார்கள். Today a man came to me. இன்றைக்கு ஒரு புருஷனிடத்தில் வந்தார். His face looks like the face of a angel, so bright. அவருடைய முகம் மிகவும் பிரகாசமான தேவதூதனுடைய முகம் போல் இருந்தது. He looks terrible. பார்ப்பதற்கு பயங்கரமாக இருந்தார். I did not ask him where he come from. எங்கே இருந்து வந்தீர் என்று நான் அவரை கேட்கவில்லை. இதெல்லாம் ஓகே. இன்னும் ஒரு இது சொல்றா. He did not tell his name to me. அவர் தம்முடைய நாமத்தை எனக்கு சொல்லவும் இல்லை. He did not tell his name to me. அவர் தமது நாமத்தை எனக்கு சொல்லவும் இல்லை. Another day, வேறொரு நாள், when Manoah and his wife was together, that same man came to them. மனோவாவும் மனைவி ஒன்றாக இருக்கும் பொழுது அதே மனிதர் வந்தார். Now listen to me. இப்போ கேளுங்க. Now Manoah's wife tells Manoah, on that day I told you I met up with a man whose face was terrible like an angel. This is the man. அன்றைக்கு ஒருவரை சந்தித்தேன், ஒரு பயங்கரமான தேவதூதன் போல் இருந்தார்னு சொன்னேனே, இவர்தான் அவர் என்றார். Hallelujah. Hallelujah. Before I tell you what I want to tell you, நான் சொல்ல வரும் கருத்தை சொல்லும் முன்பதாக, I really like the communication, the good communication between the husband and wife here. இங்கே கணவன் மனைவிக்கிடையே இருக்கிற நல்ல அந்த உறவை பேச்சுவார்த்தை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குங்க. Look at Manoah's wife, the way she communicated with her husband. மனோவாவின் மனைவி தன் புருஷனோடு பேசின விதத்தை பாருங்கள். That's why they met with the miracle, they met with the wonder. அதனால் தான் ஒரு அற்புதத்தை அதிசயத்தை சந்தித்தார்கள். Today there is problem in the families because there is no good communication. சரியான பேச்சுவார்த்தை இல்லாதபடியால் தான் இன்னைக்கு குடும்பத்துக்குள் பிரச்சனையே. Communication problem with the husband and wife. கணவன் மனைவிக்கிடையே பேச்சுவார்த்தையிலே சிக்கல். Communication problem with parents and children. பெற்றோர் பிள்ளைகளுக்கிடையே தொடர்பு கொள்வதிலே பெரும் போராட்டம். Hallelujah. Hallelujah. I always think that he would have not
done the mistake if she would have had the right communication with Adam. ஆதாமோடு சரியான தொடர்பில் பேச்சுவார்த்தையில் இருந்திருந்தால் ஏவாள் அந்த தவறை செய்திருக்க மாட்டார்கள் என்று எப்பொழுதும் யோசிப்பேன். I don't think when the serpent was speaking with Eve, Adam was there. ஆதாம் இருந்த நேரத்தில் சர்ப்பம் ஏவாளோடு பேசி இருக்காது. Hallelujah. Hallelujah. I don't think Adam was with Eve at that time. அந்நேரம் ஆதாம் ஏவாளோடு இருந்திருக்க மாட்டார். ஒருவேளை ஏவாளோடு ஆதாம் இருந்திருந்தானா ஏவாள் கிட்ட அது பேசி இருக்காது, ஆதாம் கிட்ட தான் பேசியிருக்கோம். ஏன்னா ஆதாம் தான் வீட்டுக்கு தலைவன், அவங்ககிட்ட தான் பேசிருக்கோம். ஏன் அங்க ஏவாள் கிட்ட பேசினா ஆதாம் அங்க கிடையாது. அல்லேலூயா. சரி, அந்த பழத்தை சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாலாவது ஆதாமை கூப்பிட்டுட்டு இந்த பழைய பாம்பு இப்படி சொல்லுதுப்பா, நீ என்ன சொல்றன்னு ஒரு வார்த்தையாவது கேட்டிருக்கலாம். அல்லேலூயா. This is my imagination, don't misunderstand. இது என்னுடைய கற்பனை, தவறாய் புரிய வேண்டாம். I may be right, I may be wrong. சரியாவும் இருக்கலாம், தவறாவும் இருக்கலாம். Hallelujah. Hallelujah. I think that she took the decision even without telling to Adam. ஆதாமிடம் சொல்லாமலேயே முடிவெடுத்து விட்டார்கள் என்று நினைக்கிறேன். She started eating the fruit. அவங்க அந்த கனியை சாப்பிட ஆரம்பித்து விட்டார்கள். And after that, அதற்கு பின்பு she revealed it to Adam and gave it to him. ஆதாமுக்கு அதை சொல்லி ஆதாமுக்கும் கொடுத்துட்டாங்க. அப்ப ஆதாம் என்ன சொல்லிருப்பான் நான் நினைக்கிறேன், அடி பாவி, கர்த்தர் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொன்னதே இவ்வளோ துணிகரமா போய் சாப்பிட்டியடி, இதை சாப்பிட்ற நாள்ல நீ சாகவே சாவாயின்னு சொல்லி இருக்கிறாரே, அநியாயமா இப்படி போய் சாப்பிட்டுட்டு தொலைச்சிட்டியே, அவ்வளோதாண்டி எல்லாம் போச்சு, கதை முடிஞ்சுது, கோச்சிக்காதீங்க. அல்லேலூயா. அவ்வளோதான். இந்த 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 தோட்டத்தில் உன்னை இருக்க விட மாட்டாரு, இனி அவரோடு நம்மால் என்ன செய்ய முடியாது, ஐக்கியம் வைத்து கொள்ள முடியாது. யோசிக்கிறா. இவை இல்லாமல் இந்த தோட்டத்தில் நான் தனியாக இருந்து என்ன பண்ணுவேன், இவை இல்லாமல் என்னால் இருக்க முடியாது. அதனால செத்தாலும் எப்படிங்க, செத்தாலும் உன் கூடவே சாவரண்டி குடுறின்னு சொல்லி சாப்பிட்டுட்டு இருப்பான். அல்லேலூயா. நான் அப்படி தான் யோசிக்கிறேன். நான் யோசிக்கிறது கரெக்டாகவும் இருக்கலாம், நான் யோசிக்கிறது தப்பாகவும் இருக்கலாம். Why I say is the communication problem. அங்கே பேச்சுவார்த்தை சரியில்லை. Look at Manoah and his wife. மனோவாவும் மனைவியும் பாருங்க. They had a very good communication. மிக நல்ல பேச்சுவார்த்தை. Amen. Amen. I know some husband and wife, they have communication but not good communication. எனக்கு தெரியும் சில கணவன் மனைவி நல்ல பேசுவாங்க, ஆனா சரியான தொடர்புல இருக்க மாட்டாங்க. It's not a good communication. அது சரியான நல்ல தொடர்பா இருக்காது. It's most of the time bad communication. பெரும்பாலான நேரங்களில் முகம் மோசமான ஒரு பேச்சுவார்த்தை தான் இருக்கும். What kind of bad communication? அது என்ன மாதிரியான பேச்சு, மோசமான பேச்சுவார்த்தை? இந்த அம்மா அவரை திட்டினே இருக்கும், நீ குடிச்சுனே இருக்கிறடா, நீ சபைக்கு வரமாட்ற, நீ எங்க போவ, நீ குடிக்கிற சபைக்கு வரமாட்ற, அதனால நீ எங்க போவ, நரகத்துக்கு தாண்டா நீ போற. அல்லேலூயா. ஐயா சொல்லுவாரு, சார்தான் போடி, உன் கூட வாழ்றதை விட பெரிய நரகம் எதுவுமே கிடையாது. அல்லேலூயா. ஒரு அல்லேலூயா சொல்லுவோமா? அல்லேலூயா. How many of you want your husband to be saved? எத்தனை பேர் உங்கள் புருஷன் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிறீர்கள்? நிறைய பேர்லாம் கொடுத்துருப்பீங்க ஜபத்துக்கு சபையில். ஐயா என் கணவன் ரட்சிக்கப்படணும், குடிக்கிறான் ஐயா, குடிச்சிட்டு கண்டபடியா அடிக்கிறான் ஐயா. இது என்ன செய்யும்னா வீட்டில் எல்லாத்தையும் பண்ணிடும், இங்கே ஐயா கிட்ட ஒப்பார வச்சாலும் இப்படி அழுது 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 அவர் அனுப்பிச்சிட்டாங்க. யார? பெரிய ஐயா. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. ஹல்லேலூயா. இந்த பாஸ்டருங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா 2 காரியம் கட்டாயமாக பார்க்கலாம். இந்த 2 காரியம் இருந்தாலுமே அவர் பாஸ்டர் நம்ம சொல்லாமே தெரிஞ்சுக்கலாம். ஒன்று, வயிறு பெருசாக இருக்கும் 9வது மாதம் மாதிரி, இல்லைன்னா தலையில் முடி இருக்காது. இது 2த்துக்குமே காரணம் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா சபையார் தான். அல்லேலூயா. அவருக்கு போயிட்டு அவங்க கஷ்டத்தெல்லாம் சொல்லி கொஞ்ச நேரம் சொன்னால் பரவாயில்ல, தப்பு கிடையாது. இது ஆரம்பிச்சதுன்னா அவருக்கு ப்ரேயர் கூட போக முடியாது. ஐயா 2 நிமிஷம் சொல்லிட்டு போயிடறேன்னு 2 ஹவர் சொல்லும். அல்லேலூயா.
கேட்டு கேட்டு அவரும் அதில் கவலைப்பட்டு பட்டு பட்டு முடியெல்லாம் கொட்டியே போயிடும். இங்கே வந்து அழுவோம் கர்த்தருக்கு, அம்மா எஸ்தர் அழாத, நீ அழுவும் போதே எனக்கு இருதயம் தட தட தடந்து ஆல்ரெடி எனக்கு என்ன வச்சிருக்கிறாங்க, தயவுசெய்து அழாத, விஷயத்தை சொல்லு. அது எப்படி பார்த்தா நான் சொல்றது, அதான் நீங்க கட்டி கொடுத்தீங்களா அந்த பாவி. யாரம்மா சொல்ற? அவன் தான் கணவன். என்னம்மா ஆச்சு? காலையில் குடிச்சு வந்து 4 வருஷம் பிள்ளை, உடம்பெல்லாம் பாருங்க பார்த்த காயம், அடிச்சுட்டானா? ஆமா பாஸ்டர். ஒன்று சொல்லட்டுமா, இந்த அம்மா வீட்டில் போய் என்ன செஞ்சு இருக்குது அதெல்லாம் சொல்லவே சொல்லாது, வெறும் அவன் செஞ்சதை மாத்திரம்தான் வந்து சொல்லும். இதெல்லாம் வேண்டாங்க. உன் கணவன் ரட்சிக்கப்படணும்னா நீ எந்த ஜபக்குழு எந்த பிரேயர் டவருக்கு பேர் கொடுத்தாலும் ரட்சிக்கப்பட மாட்டான். நீ அவனை நரகத்துக்கு போவேன்னு சொல்கிற வரைக்கும் என்ன பண்ண மாட்டான், ரட்சிக்கப்படவே மாட்டான். முதல்ல அவனை நீ நரகத்துக்கு போவேன்னு சொல்கிறத விட்டுட்டு, எத்தனை பேர் உங்கள் கணவன் ரட்சிக்கப்படணும்னு ஆசைப்படுறீங்க? கையை ஊற்றுங்க பார்க்கலாம். அதான் அவன் பரலோகத்துக்கு வரக்கூடாதுன்னு மனசு வச்சுட்டீங்களா? அல்லேலூயா. அவன் இல்லாம நிம்மதியா இருக்கக்கூடிய இடம் அது ஒண்டிதான் ஐயா, அதை கூட கெடுக்க பார்க்குறீங்களே நீங்க. அல்லேலூயா. நல்லா கவனிங்க. உங்க கணவன் ரட்சிக்க போனோன்னா நான் சொல்றதை நீங்க செய்யுங்க. இந்த வாரம் முடிஞ்சிச்சு, அடுத்த வாரம் காலையில் மார்க்கெட்டுக்கு போயிட்டு அவனுக்கு பிடிச்சமான காணாங்கத்தை மீன் வாங்கிடுவாங்க. இந்த காணாங்கத்தை மீனுக்கு வந்து திருநெல்வேலியில் வேற ஒரு பேர் இருக்குது. நான் ஒரு நாள் செஞ்சாங்க, அது சாப்பிட்டுட்டு கேட்டேன், ஃபஸ்ட்டு இந்த மீன் பேர் என்னான்னு கேட்டேன். அவங்க என்ன சொன்னாங்க தெரியுங்களா? முண்டைக்கண்ணி பாறைனாங்க. அந்த மீன் பார்த்தா அப்படி தான் இருக்குது, கண்ணு எல்லாம் முண்டைக்கண்ணி மாதிரி இருக்குது. அல்லேலூயா. அது முண்டைக்கண்ணி பாறையோ காணாங்கத்தையோ வாங்கி கொண்டு வந்து நல்லா வறுத்துட்டு கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய் சாம்பார் வச்சுட்டு காலையில் அவன் குடிச்சிட்டு வந்துட்டுப்பான், புரண்டன்னா இருப்பான். நீங்கள் என்ன செய்யுங்க, இது வரைக்கும் அவனை எப்படி எழுப்புவீங்க? எப்படி எழுப்புவீங்க? டே குடிகார பாவி நாய், இப்படி தானே எழுப்புவீங்க. இன்னைக்கு அடுத்த வாரம் மாத்திரம், அதுக்கு அடுத்த வாரம் பற்றி நான் சொல்லலை, அடுத்த வாரம் மாத்திரம் என்ன செய்யுங்க, அந்த மாதிரி எழுப்பாதீங்க. அல்லேலூயா. அவர் மேலே அன்பா அப்படி கையை வச்சு, ஐயா இங்கே வாங்க, ஐயா தூங்கிட்டார் வாங்க, அவருக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு நினைக்கிறேன், எங்கள் அண்ணன் பேசினார்னு அதிரும் இடம், இப்போ நீங்கள் சுகமாயிடுவீங்க. அல்லேலூயா. மேலே அன்பா இப்படி கரத்தை வச்சு, அடுத்த வாரம் மாத்திரம்தான், ரைட்டா? என்ன சொல்லுங்க, அன்பா ஏங்க, எப்படிங்க, வாயில் வரமாட்டது பத்தியா கத்தருக்கு ஏங்க. அவன் அப்படியே பார்ப்பான், யாரா அது, என் மனைவி எஸ்தர் குரல் மாதிரி இருக்கு, ஆனால் அவள் ஏங்கெல்லாம் சொல்ல மாட்டாள், எடுக்கும் போதே நாய் பேய் தானே திட்டுவா. இல்லைங்க, சாக்ஷாத் உங்கள் மனைவி எஸ்தர் தாங்க. நீயா? ஏங்கவா? ஆமாங்க. எழுந்துருங்க, உங்களுக்கு பிடிச்ச காணாங்கத்தா வறுவல் கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய் சாம்பார் வச்சுக்கிறேன், உட்காந்து சாப்பிடுங்க. அவனால் சாப்பிட முடியாது, எடுத்து வாயில் போடணும், எல்லாம் கீழே விடும். இருங்க, நீங்கள் குடிச்சிட்டு இருக்கிறீங்க, நானே உங்களுக்கு ஊட்டி விடுறேன். ஏன் பாஸ்டர் இதெல்லாம் செய்யணுமா? இது ரொம்ப கஷ்டம் பாஸ்டர் எனக்கு. அல்லேலூயா. மேலே கூட சந்திரனை கூட கொண்டு வந்துடுவேன், இந்த மாதிரி காரியம்லாம் என்னால் செய்ய முடியாது பாஸ்டர். அல்லேலூயா. நீ செஞ்சு பாரு. எங்கள் அக்கா வீட்டில் இருக்கிற மனைவி, எங்கள் அக்கா வீட்டில் இருக்கிற வேலைக்காரி இந்த வசனத்தை, இந்த மெசேஜை கேட்டு அப்படியே செஞ்சு அவளுடைய குடிகார கணவன் ரட்சிக்கப்பட்டு இன்றைக்கு சபைக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறார். அந்த அக்கா கூட இங்கே தான் உட்காந்து கேட்டுன்னு இருக்கிறாங்க. அல்லேலூயா. அப்படியே அவனுக்கு ஊட்டி விடுங்க. அவனுக்கு ஒன்றுமே புரியாது, தலைக்கால் புரியாது. என்ன ஆச்சு இவளுக்கு, ஒருவேளை எனக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிச்சோ? அல்லேலூயா. ஊட்டிட்டு சொல்லுங்க, நீங்கள் சாப்பிடுங்க. இதை பாருங்க, நீங்கள் குடிகாரன், நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க. ஆண்டவர் உங்களை நேசிக்கிறார், உங்கள் பாவத்தெல்லாம் அவர் மன்னிச்சிட்டாரு. ஒரு நாள் உங்களை ரட்சிப்பார். நீங்கள் கூட எங்கள் பாஸ்டர் காலேபாயா மாதிரி
பெரிய ஊழியக்கார ஆவீங்க. அல்லேலூயா. நீங்கள் சொல்லிக்கினே அவருக்கு சாப்பாடு ஊட்டினே இருங்களேன். அவன் சொல்லுவான், எஸ்தர் இன்னைக்கு நான் எனக்கு மனசு சரியில்லைடி, நீ 10 மணிக்கு சபைக்கு போவிய, இன்னும் போலியா? பரவாயில்லைங்க, கொஞ்சம் இல்லை அப்படி இப்படி ஆனால் பரவாயில்ல, உங்களுக்கு நான் சாப்பாடு கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா நான் போகிறேன். அவன் சொல்ல, இல்லை என்னை கூட இன்னைக்கு சபைக்கு கொண்டு போ, எனக்கு மனசு ஒரு மாதிரி இருக்கு. அல்லேலூயா. வாங்க ஆட்டோ வச்சு உங்களை கொண்டு போகிறேன். அன்னைக்கு வருவான், ஆண்டவருடைய வசனத்தை கேட்டு என்ன செய்வான்? ரட்சிக்கப்படுவான். அல்லேலூயா சொல்லுவோமா? உண்மையாகவே இந்த சம்பவத்தை நான் சொன்ன இதை கேட்டு என்னுடைய அக்கா வீட்டில் வேலை செய்கிற அந்த பெண் அப்படியே செய்து அவன் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறான். அது கைதட்டுவோமா ஆண்டவருக்கு? A good communication is very important between the husband and wife. கணவன் மனைவிக்கிடையே நல்ல பேச்சுவார்த்தை மிக முக்கியம். Listen to me. என்னை கேளுங்கள். Listen to me. கொஞ்சம் கேளுங்கள். This is not my topic. இது என் தலைப்பில்லை தான். My topic is, என் தலைப்பு என்ன? when Manoah spoke to this man, மனோவா இந்த மனுஷனோடு பேசிய போது he asked him one question after many conversation. பல பேச்சுவார்த்தைகளுக்கு பின்பு ஒரு கேள்வி கேட்கிறார். He is asking him, என்ன கேட்கிறார் என்றால், sir, please tell your name that I may honor you when all your promises come to pass. நீ சொன்ன வாக்குத்தத்தங்கள் நிறைவேறும் பொழுது உம்மை கனம் பண்ணும்படி உம்முடைய நாமம் என்ன? Hallelujah. ஹல்லேலூயா. இப்போ பாஸ்டர் கேட்குறான், ஐயா உங்க பேர் நான் சொல்லுங்க, உங்களை நாங்கள் கனம் பண்ணோம், உங்களுக்கு சால்வை போடணும்னு சொன்னா என்ன சொல்வீங்க? சந்தோஷமா பேர் சொல்வீங்க தானே? அதை தான் இவனும் கேட்குறான். உங்களை நாங்கள் கனம் பண்ணோம், நீங்கள் சொன்ன வார்த்தை நிறைவேறின பிறகு உங்களை நாங்கள் கனம் பண்ணோம், அதனால் உங்கள் பேர் எங்களுக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அவர் என்ன சொல்றார் தெரியுமா? யாக்கோபுக்கு சொன்ன அதே வார்த்தை தான் சொல்லுகிறார். என்ன சொல்றாரு? Why do you ask my name? It is secret. நீ என் நாமம் என்ன என்று நீ கேட்க வேண்டியது அது ரகசியம். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. ஒரு இடத்துல வண்டர்ஃபுல் என்றாரு, இன்னொரு டிரான்ஸ்லேஷன்ல சீக்ரெட்னு இருக்கு. In one place it is wonderful, in another place it is secret. ஒரு இடத்தில் அது அதிசயம் என்று இருக்கிறது, இன்னொரு இடத்தில் அது ரகசியம் என்றே இருக்கிறது. ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. என்ன சொல்ல வராருன்னு எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கு. பேரு கேட்டா அது ரகசியம்ன்றார். இவர் யாரு? மனோவோட பேசின இவர் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா யாரும் இல்லை, நம் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து தான். கைதட்டுவோம் பார்க்கலாம். ஹல்லேலூயா. இவர் எப்படி இயேசு கிறிஸ்துன்னு உங்களுக்கு நான் ப்ரூவ் பண்றேன். அதே இதுல எடுத்து வாசிங்க. Judges 39, நியாயாதிபதிகள் 13:9. Then Manoah took a young goat together with grain offering and sacrificed it on a rock to the Lord, and the Lord did an amazing thing. மனோவா வெள்ளாட்டுக்குட்டியையும் போஜன பலியையும் கொண்டு வந்து அதை கன்மலையின் மேல் கர்த்தருக்கு செலுத்தினான். அப்பொழுது மனோவாவும் அவன் மனைவியும் பார்த்து கொண்டிருக்கையில் அதிசயம் விளங்கினது. Judges 13:20 says, 20 சொல்லுகிறது, and the flame blazed up from the altar towards heaven, the angel of the Lord ascended in the flame. அக்கினி ஜுவாலை பலிபீடத்தில் இருந்து வானத்திற்கு நேராக எழும்புகையில் கர்த்தருடைய தூதனானவர் பலிபீடத்தின் ஜுவாலையின் மேல் ஏறி போனார். Listen to me. கவனியுங்கள். Bible says the angel of the Lord went up to heaven on the flame. கர்த்தருடைய தூதனானவர் அக்கினி ஜுவாலையிலே ஏறி போனார் என்று வேதம் சொல்லுகிறது. Why should he go up to heaven on the flame from the altar where the sacrifice was given? பலி செலுத்தப்பட்ட பலிபீடத்தின் அக்கினி ஜுவாலையிலே ஏன் அவர் ஏறி போக வேண்டும்? He can disappear. அவரால் மறைந்து போக முடியும். He can just go up as he was standing there. நின்ற நிலையில் அப்படியே அவர் மேலே எழும்பி போயிருக்கலாம். Why should he go up on the sacrifice flame? அவர் ஏன் பலி செலுத்தப்பட்ட அக்கினி ஜுவாலையிலே ஏறி போக வேண்டும்? It is an indirect message. அது மறைமுகமான செய்தி. I am the sacrifice for the sins of the whole world. அகில உலக மக்களுடைய பாவங்களுக்கான பலி நானே என்று சொல்லுகிறார். ஆமென். ஹல்லேலூயா. உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவாட்டுக்குட்டி நான் தான் என்பதை உலகத்திற்கு வருவதற்கு முன்பாகவே அந்த பலிபீடத்திலிருந்து எழும்புகிற அந்த அக்னி ஜுவாலையின் மீது ஏறி போய் நேர்முகமாக அல்ல மறைமுகமாக ஒரு பெரிய செய்தியை கொடுக்கிறார். அந்த பலி உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவாட்டுக்குட்டியான பலி நான் தான் என்ற அந்த செய்தியை மறைமுகமாக கொடுக்கிறார். அதனால் தான் சொல்லுகிறேன் அவர் இயேசு என்று. ஆமென். ஆமென். கை தட்ட மாட்டீங்களா? இதெல்லாம் அமெரிக்காவில் சொன்னா நிறைய கருப்பனுங்க மேலேயே வந்துருவாங்க. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம்.
Now listen to me. இப்பொழுது கேளுங்கள். Why he is not able to tell it? Why he don't want to tell his name? ஏன் அவர் தம் நாமத்தை சொல்ல விரும்பவில்லை? And he says it is secret. அது ரகசியம் என்று அவர் சொல்லுகிறார். Now listen to me. இப்பொழுது கேளுங்கள். Next person. அடுத்த நபர் Joshua. யோசுவா 5:14. 5:14. I am the commander of the army of the Lord. நான் கர்த்தருடைய சேனையின் அதிபதியாய் வந்தேன். Now listen to me. Joshua went up to Jericho and he saw a man standing there like a soldier with a drawn sword in his hand. யோசுவா எரிகோவுக்கு எதிராக போய் நிற்கும் பொழுது உருவின பட்டயத்தோடு ஒரு புருஷன் அவருக்கு எதிரே வருகிறதை கண்டார். And Joshua asked him, are you for us or you against us? எங்களை சேர்ந்தவரோ எங்கள் சத்துருக்களை சேர்ந்தவரோ என்று யோசுவாவிடத்தில் கேள்வி கேட்கிறார். Then he reveals himself to Joshua. அப்பொழுது அவர் தம்மை யோசுவாவுக்கு வெளிப்படுத்தினார். He says, சொல்லுகிறார், I am the commander of the army of the Lord. நான் கர்த்தருடைய சேனையின் அதிபதி. அவர் பேர் சொல்ல அவருடைய ஸ்தானத்தை தான் சொல்லுகிறார். He only reveals not his name, his post. பேரை அல்ல தம் ஸ்தானத்தை அறிவிக்கிறார். Who is this? இவர் யார்? It is Jesus. இயேசுவானவரே. You may ask me, how can you say it is Jesus? அது இயேசுதான் எப்படி சொல்றீங்கன்னு கேட்கலாம் நீங்க. அடுத்த வசனம் வாசித்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும். அடுத்த வசனம் வாசிங்க தம்பி. கர்த்தருடைய சேனையின் அதிபதி யோசுவாவை நோக்கி, உன் கால்களில் இருக்கிற பாதரட்சைகளை கழற்றி போடு, நீ நிற்கிற இடம் பரிசுத்தமானது என்றார். உன் கால்களில் இருக்கிற பாதரட்சைகளை கழற்றி போடு, கழற்றி போடு, நீ நிற்கிற இடம் பரிசுத்தமானது. இது வேற இடத்துல கேட்ட மாதிரி இருக்க. எங்க கேட்டீங்க? மோசே கிட்ட கேட்டீங்களா? அவர்தான் இவரு. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம், ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக. பாருங்க, தன்னுடைய பெயர் இயேசு என்று சொல்லாமல் நான் சேனைகளின் கர்த்தருடைய சேனைகளுடைய அதிபதி என்று வெளிப்படுத்துகிறார். ஆனா பேர் இயேசுன்னு சொல்ல மாட்டார். என்னதான் சொல்ல வர? காலாங்காத்தால் இப்படி கழுத்தா இருக்கிற கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். யாக்கோபு கேட்டா, என் பேர் உனக்கு எதுக்கு? உனக்கு ஆசீர்வாதம் தானே வேணும், போ. அல்லேலூயா. மனோவா கேட்டா, அது ரகசியம், என் பேரை ஏன் கேட்குற? அல்லேலூயா. இங்கே யோசுவா கேட்குறான், பேரை சொல்ல மாட்டாரு, பதவியை சொல்றாரு. நான் சேனைகளின் கர்த்தருடைய அதிபதி அதிபதி என்று சொல்லுகிறான். கர்த்தரின் சேனைகளுடைய அதிபதி என்று போஸ்ட், அந்த பதவியை சொல்றாரு ஒழிய அவர் பேரை சொல்ல மாட்டாரு. கொஞ்சம் தயவுசெய்து கொஞ்சம் பொறுத்துன்னு கேளுங்க. தானியேல் 9:26. தானியேல் 9:26. இது சொல்லி முடிச்சிருங்க, படிங்க தம்பி. And after the 62 week shall Messiah be cut off. அந்த 62 வாரங்களுக்கு பின்பு மேசியா சங்கரிக்கப்படுவார். Who is Daniel? தானியேல் யார்? The greatest prophet in the Bible. வேதாகமத்தின் தலைசிறந்த தீர்க்கதரிசி. He can tell your dream even before you tell your dream. உங்கள் சொப்பனத்தை சொல்லும் முன்பே உங்கள் சொப்பனத்தை சொல்லக்கூடியவர். யாராவது ஒரு தீர்க்கதரிசி சொல்லுங்க, என் சொப்பனத்தை நான் சொல்லாத முந்தையே உனக்கு நான் சொல்ல முடியும்னு சொல்ற ஒரு தீர்க்கதரிசி இருக்கிறீங்களா? கையை ஊத்துங்க பார்க்கலாம். தானியேல் மாத்திரம் தான், தானியேல் யோசேப்பு மாத்திரம் தான் சொல்ல முடியும். Greatest prophet. தலைசிறந்த தீர்க்கதரிசி. He prophesied about Jesus' second coming and the secrets of the end time. இயேசு கிறிஸ்துவோட இரண்டாம் வருகை மற்றும் முடிவு காலத்தின் ரகசிய வெளிப்பாடுகளை உன்னுரைத்தவர். Now when he prophesied about Jesus, he said Messiah. இயேசுவை குறித்து சொல்லும் பொழுது மேசியா என்கிறார். Messiah will be cut off. மேசியா சங்கரிக்கப்படுவார். Hallelujah. Hallelujah. பெரிய prophet தான். ஆனா அவனுக்கு தேவகுமாரனை பத்தி தெரிஞ்சது ஒண்ணுதான், அவர் மேசியா. ஆமென். பேர் தெரியல, தெரிஞ்சிருந்தா கட்டாம எழுதும். யாக்கோபுக்கு தெரியல, சொல்லல. மனோவாக்கு சொல்லல, மனோவா மனைவிக்கு சொல்லல, யோசுவாவுக்கு சொல்லல, இங்க தானியேலுக்கு சொல்லல. இன்னும் முக்கியமான ஒரு ஆள் பத்தி சொல்றேன். இஸ் த டேவிட். தாவீது. David is the man after God's own heart. தேவனுடைய இதயத்துக்கு ஏற்ற மனிதர் தாவீது. God loved him like anything. தேவன் அவரை அதிகமாக நேசித்தார். I don't think David is just a psalmist. தாவீது வெறும் சங்கீதக்காரன் மட்டும் நினைக்கவே முடியாது. Many people treat David as a psalmist. தாவீதை சங்கீதக்காரராக பலர் They use கருதுவார்கள். the psalm only to direct songs and write songs. சங்கீதங்களை ஏற்ற சங்கீதங்களை நடத்த மட்டுமே But let பயன்படுத்துவார். me tell you, most of the psalms of David
carries the prophecies about Jesus Christ. பெரும்பாலான தாவீதின் சங்கீதங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய தீர்க்கதரிசன சுபாவங்களை Go உள்ளடக்கியது. home and read Psalm 22. 22ஆம் சங்கீதத்தை படித்து பாருங்கள். My God, why did you forsake me? என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர்? Hallelujah. They put lot for my garments. அவர்கள் என் வஸ்திரத்தின் மேல் சீட்டு போட்டார்கள். They can number my bones. என் எலும்புகளை எண்ணலாம். It's all about Jesus. அனைத்தும் இயேசுவானவரை A பற்றியதே. man who wrote about Jesus so clearly, crystal clear in his song. இயேசுவானவரை பற்றி மிக துல்லியமாய் திட்டம் தெளிவாய் தன் சங்கீதத்தில் எழுதியவர். Psalm 2:12 he says, kiss the son lest he be angry and that you may not perish. குமாரன் கோபம் கொள்ளாமலும் வழியில நீங்கள் அழியாமலும் அவருடைய பாதத்தை முத்தம் செய்யுங்கள் என்று சங்கீதம் 2:2. Kiss the son. குமாரனை முத்தம் செய்ய சொல்லுகிறார். தேவனுக்கு குமாரன் இருக்கிறாருன்னு தெரியுது, அவர் பாதத்தை முத்தம் செய்யுங்கள் சொல்ல தெரியுது, ஆனா அவர் பேர் தெரியல. Hallelujah. Hallelujah. தாவீதுக்கு கூட அவர் பேர் தெரியல பாருங்க. அது மாத்திரம் இல்ல பாருங்க. Psalm 110 verse 1. 110ஆம் சங்கீதம் முதல் வசனம். The Lord said unto my Lord. கர்த்தர் என் ஆண்டவரை நோக்கி. The Lord said unto my Lord. கர்த்தர் என் ஆண்டவரை நோக்கி. நல்லா கவனிங்க. இயேசுவை பத்தி ஒரு பெரிய வெளிப்பாடு தாவீதுக்கு இருக்கிறது. அவனுக்கு இருக்கிற வெளிப்பாடு என்னன்னா அவர் தேவகுமாரன். கரெக்ட். இரண்டாவது பாருங்க, அவர் ஆண்டவர் என்ற வெளிப்பாடு இருக்கிறது. அதனால தான் சொல்லுகிறார் கர்த்தர் என் ஆண்டவரை நோக்கி. அல்லேலூயா. The Lord said unto my Lord. ரெண்டு லார்ட் கிடையாது. என்ன சொல்ல வரானா, பிதாவாகிய தேவன், குமாரனாகிய. So David reveals Jesus as the son of God and the Lord. தாவீது இயேசுவானவரை தேவகுமாரனாக ஆண்டவராக வெளிப்படுத்துகிறார். But he doesn't know his name. ஆனால் அவருடைய நாமம் அறியவில்லையே. Then he goes one more step. In Hebrew 1:9 he says, God, your God anointed you. தேவனே உம்முடைய தேவன் உம்மை அபிஷேகம் பண்ணினார் என்று எபிரேயர் 1:9 சொல்லுகிறார். Listen to me. கொஞ்சம் கேளுங்கள். Here he reveals Jesus as God himself. இங்கே இயேசுவானவரை தேவனாகவே வெளிப்படுத்துகிறார். He says God, you are God. தேவனே நீ தேவன் என்று சொல்லுகிறார். What does it mean? அப்படினா என்ன அர்த்தம்? It's not two God. ரெண்டு தேவர்கள் அல்ல. He was speaking about God the Father and God the Son. பிதாவாகிய தேவன் குமாரனாகிய தேவனை குறித்தே சொல்லுகிறார். So he had a revelation that Jesus is God himself. இயேசுவானவர் தேவன் என்ற வெளிப்பாடு உடையவராய் இருந்தார். He knows Jesus is the Lord. இயேசு ஆண்டவர் என்பதை அறிந்திருந்தார். He knows Jesus is the Son. இயேசுவை குமாரனாக அறிந்தவர். But the problem is, பிரச்சனை என்ன? he did not know his name. இயேசுவின் நாமம் அறியவில்லை. Hallelujah. Hallelujah. None of the greatest prophets and saints in the Old Testament know the name of Jesus, nor have written the name of Jesus. பழைய ஏற்பாட்டின் எந்த தீர்க்கதரிசியோ பரிசுத்தவானோ இயேசுவின் நாமத்தை அறிந்திருக்கவும் இல்லை, எழுதியிருக்கவும் இல்லை. Hallelujah. Hallelujah. I don't want to take much time, know that you may get bored up. ரொம்ப நேரம் எடுத்து உங்களை சலித்துக் கொள்ள செய்ய விரும்பவில்லை. Now listen to me. கவனியுங்கள். I am going to break the seal in Jesus name. இயேசுவின் நாமத்தில் முத்திரையை உடைக்கிறேன். Amen. Amen. Now this is going to blow up your mind. இதுதான் உங்க மனசுல பூதகரமாய் வெடிக்கும். Build up yourself that you may not fall from the chair, because this is going to blow up your mind. இது உங்கள் மனதை அப்படியே வெடித்து சிதற செய்யுமாகவே இறுக்கமாய் விழுதாதபடி பிடித்துக் கொள்ளுங்கள். Now I am going to open the seal in Jesus name. இயேசுவின் நாமத்தில் முத்திரையை உடைக்கிறேன். Why did God hide the most important name, the most beautiful name, the most highest name, and the most greatest name that God has exalted above all other names? மற்ற எல்லா நாமங்களுக்கும் மேலாக மிக அதிகமாய் தேவன் உயர்த்தி வைத்த உன்னதமான அதிமுக்கியத்துவம் வாய்ந்த மகா கணம் பொருந்திய இன்றியமையாத இந்த நாமத்தை ஏன் தேவன் மறைத்தார்? He did not even reveal to Moses, who spent 40 days day and night with God, face to face. முகமுகமாய் 40 நாட்கள் இரவும் பகலும் தேவனோடு கூட செலவிட்ட மோசேக்கும் அதை வெளிப்படுத்தவில்லையே. 40 நாள் இரவும் பகலும் தேவன்கிட்ட முகமுகமாய் பேசியிருக்கிறான். என்னென்ன காரியம் பேசியிருப்பாரானா, தன் குமாரனுடைய பெயர் இயேசு நான் அவனுக்கு கூட சொல்லல. அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. அதனால தான் கத்தர்கிட்ட கேட்டேன், இது நீங்க எனக்கு நிச்சயமா இந்த ரகசியத்தை சொல்லணும்னு. என்ன தெரியுமா, மோசே நீ பெரிய ஆள் தான். ஹல்லேலூயா. நீ என்னை முகமுகமாய் பார்த்தவன் தான். ஆனாலும் இந்த இயேசு என்ற நாமம் உனக்கு சொந்தமில்லை. யாக்கோபே, உன் மூலமாய் தான் நான் இஸ்ரவேலை கொண்டு வந்தேன். ஏன், என்னுடைய பெயரையே இஸ்ரவேலின் தேவன் என்று நான் பொருத்தி கொண்டேன். ஆனாலும் இந்த இயேசு என்ற நாமத்தை உனக்கு நான் சொல்ல மாட்டேன். ஏனென்றால் இந்த நாமம் உனக்கு உரியதல்ல. ஹல்லேலூயா. மனோவா, இஸ்ரவேலை ரட்சிக்கும் ஒரு தற்காலிகமான ரட்சகனை நீ கொண்டு வருவாய்.
ஆனாலும் உனக்கு என் பெயரை இயேசு என்று, என் குமாரனுடைய பெயரை இயேசு என்று வெளிப்படுத்த மாட்டேன். என்னென்றால் இது உனக்கு சொந்தமல்ல. தாவீது, நீ என் இருதயத்துக்கு ஏற்றவன் தான், உன்னை தெரிந்து கொண்டவன் தான், உன்னில் இருந்துதான் இயேசுவானவர் உதிக்க போகிறார். ஆனாலும் அந்த உன்னதமான பெயர், அந்த இயேசு என்ற என் குமாரனுடைய பெயரை உனக்கும் நான் சொல்ல மாட்டேன். ஏனென்றால் இந்த பெயர் உனக்குரியதல்ல. தானியேலே, சொப்பனங்களை சொல்வதற்கு முன்பாக வெளிப்படுத்தக்கூடிய கிருபை வரத்தை உனக்கு நான் கொடுத்திருக்கிறேன். நீ பெரிய தீர்க்கதரிசி தான், ஆனாலும் உனக்கு என் குமாரனுடைய பெயர் யெஷுவா, இயேசு என்ற பெயரை நான் சொல்ல போவதில்லை. ஏனென்றால் இந்த பெயருக்கும் உனக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. எல்லாம் முடிஞ்சிட்டு எத்தனையோ தீர்க்கதரிசிகள், நாகும், ஆபக்கூக், ஓபேத், இன்னுமாக மல்கியா வரைக்கும் ஒருத்தனு கூட ஆண்டவர் சொல்ல அப்படியே மூடி மறைக்கிறாரு. ஒரு பொக்கிஷத்தை எப்படி அப்படியே மூடி மறைச்சி காப்பாங்களோ அது மாதிரி தன்னுடைய குமாரனுடைய பெயராகிய இயேசு என்ற பெயரை ஒரு பொக்கிஷத்தை போல யாருக்குமே சொல்லாம அப்படியே காப்பாத்தி, அப்படியே மூடி, அப்படியே மறைச்சி, ஒருத்தருக்கும் எந்த பெரிய பரிசுத்தவான்களுக்கும் சொல்லாம கடைசியிலே 40வது புஸ்தகம் புதிய ஏற்பாட்டின் 40வது புஸ்தகம் புதிய ஏற்பாட்டின் முதல் புஸ்தகம் மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 1வது அதிகாரத்திலே ஒரு தீர்க்கதரிசியின் மூலமாக அல்ல, ஒரு பரிசுத்தவானின் மூலமாக அல்ல, தன்னுடைய பிரதான தூதனாகிய காபிரியேலையே அனுப்பி யோசேப்புக்கு முதல் முறையாக அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவாயாக என்று சொன்னார். என்றால் அந்த பெயரை எதற்காக மூடி மறைத்து வைத்தார்? அந்த பெயரை எதற்காக காத்து வைத்தார் என்றால், புதிய உடன்படிக்கையின் பிள்ளைகளாகிய, இயேசுவின் இரத்தத்தின் உடன்படிக்கையின் பிள்ளைகளாகிய, புதிய ஏற்பாட்டின் ஜனங்களாகிய நமக்காக தான். ஹல்லேலூயா. இன்னொரு வார்த்தையில சொல்ல போனா, இந்த பெரிய பெயரு, இந்த உன்னதமான பெயரு, இந்த ஆமென் மகிமையான பெயரு, எல்லா தேவதூதர்களை காட்டிலும் பெரிதான இந்த பெயரு, எல்லா நாமங்களுக்கும் மேலான இந்த நாமம் பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கிற அத்தனை தீர்க்கதரிசிகளுக்கும் சொந்தமல்ல. இது உங்களுக்காக நான் ஏற்படுத்தின, உங்களுக்காக நான் மூடி மறைத்து வைத்து, உங்கள் காலத்தில் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்தும்படி நான் மூடி மறைத்து இந்த மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷத்தில் முதல் முறையாக நமக்காக அதை கர்த்தர் திறந்து கொடுக்கிறார். நமக்காக அதை கர்த்தர் ஆமென் முத்திரை உடைத்து நம்முடைய கரத்தில் கொடுக்கிறார். என்றால் நீயும் நானும் ஆண்டவருக்கு எவ்வளவு விசேஷித்தமானவர்கள், ஆண்டவருக்கு எவ்வளவு விசேஷித்தமானவர்கள். கை தட்ட மாட்டீங்களா? கை தட்ட மாட்டீங்களா? என்னப்பா உங்களுக்கு புல்ல அரிக்கலையா? ஹல்லேலூயா. உங்களுக்கு புல்ல அரிக்கலையா? ஹல்லேலூயா. மோசேக்கு கூட சொல்லல, எவ்வளோ பெரிய ஆளுயா, ஆண்டவரை முகமுகமாக 40 நாள் தரிசித்தவன், அவனுக்கு கூட சொல்லலை, யாக்கோபுக்கு சொல்லலை. இன்றைக்கு இஸ்ரவேல் தேசத்தை ஆமென் அவன் மூலமாய் பிறக்க செய்த தேவன் ஆமென் அவனுக்கு மறைத்து, பெரிய பெரிய தீர்க்கதரிசிகளுக்கு மறைத்து, வேதத்தில் இருக்கிற பெரிய பெரிய எரேமியா, எசேக்கியேல், ஏசாயா, ஆபக்கூக், நாகும், எல்லாரும் செப்பனியா எல்லாருக்கும் மறைச்சிட்டு ஒன்றை இல்லாத நம்மளுக்காக ஆமென் ஆமென் பாவிகளாக பிறந்து ஆமென் புறஜாதிகள் என்று ஒதுக்கப்பட்ட நமக்காக அந்த மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷத்தில் அந்த உன்னதமான நாமத்தை வெளிப்படுத்துகிறார். என்றால் just know how much he loves you and me. உங்களையும் என்னும் எவ்வளவாய் நேசிக்கிறார். Just know how precious you are to God. நீங்கள் தேவனுக்கு எவ்வளவு விலையேற பெற்றவர் என்பதை பாருங்கள். Don't think low about you. உங்களை குறித்து குறைவாய் நினைத்து விடாதீர்கள். Don't think you are ordinary. நீங்கள் சாதாரணமாய் எண்ணி விடாதீர்கள். If I want to tell you, நான் சொல்ல வேண்டும் என்றால், he never even revealed it to Abraham, his friend. தன் சிநேகிதன் ஆபிரகாமுக்கும் அதை வெளிப்படுத்தவில்லை. You all speak about Abraham, Moses, Isaac, Jacob, everybody. ஆபிரகாம், ஈசாக்கு, மோசே, யாக்கோபு யாவரையும் எடுத்துக்கொள்வோம். Let me tell you, சொல்லுவேன்,
God is giving you a message. தேவன் உங்களுக்கு ஒரு செய்தியை கொடுக்கிறார். I love you more than all of them. அவர்கள் எல்லாரையும் விட நான் உங்களை அதிகமாக I நேசிக்கிறேன். love you more than all of them. அவர்கள் அனைவரிலும் உங்களை அதிகமாக நேசிக்கிறேன். I gave my son for you, not for them. அவர்களுக்கல்ல உங்களுக்காக என் குமாரனையே கொடுத்தேன். And I revealed the name of my son, the highest name, not for them but for you. உள்ளதிலே உன்னதமான என் குமாரனுடைய நாமத்தை அவர்களுக்கல்ல உங்களுக்கு தான் வெளிப்படுத்தினேன். Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah. 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 இத சொல்லும்போது எனக்கு எப்படி இருக்கு தெரியுமா? இந்த சௌர் அப்படியே உடைச்சு நான் அந்த பக்கம் போயிடலான்னு இருக்குது. ஒரு சிலருக்கு உணர்வும் கிடையாது, ஒன்றுங்க அப்படியே உட்காந்துருக்கிறான். அல்லேலூயா. ஒரே ஒரு காரியம் சொல்லிட்டு முடிச்சேன். ஐயா எனக்கு டைம் கொடுத்துக்கிறதுனால ப்ராப்ளம் இல்லை. யூ மே டெல் மீ வாட் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் that I know the name of Jesus and they don't know the name of Jesus. இயேசுவின் நாமத்தை நான் அறிந்திருக்கிறேன், அவர்கள் அறியவில்லையே, என்ன வித்தியாசம்னு கேக்குறீங்களா? Please read Mark chapter 16 and verse 17 and 18. ஐயா கொஞ்சம் சீக்கிரம் படிங்க, டைம் இல்லை. மார்க் 16, 18, 19, 20. விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அடையாளங்கள் ஆவன. என் நாமத்தினாலே பிசாசுகளை துரத்துவார்கள், நவமான பாஷைகளை பேசுவார்கள், சர்ப்பங்களை எடுப்பார்கள், சாவுக்கேதுவான யாதொன்றை குடித்தாலும் அவர்களை சேதப்படுத்தாது, வியாதியஸ்தன் மேல் கைகளை வைப்பார்கள், அப்பொழுது அவர்கள் சுஸ்தமாவார்கள். நல்லா கவனிங்க. என்னை விசுவாசிக்கிறவர்களால் உண்டாகும் அடையாளங்கள் ஆவன. The signs that follow those who believe me. விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அடையாளங்கள். There are many things that is written. எழுதப்பட்டிருக்கிறது, அநேகம் இருக்கிறது. But I like to tell just two things here. ரெண்டு காரியத்தை மட்டும் சொல்லுகிறேன். It starts in my name. என் நாமத்தினாலே என்று ஆரம்பிக்கிறது. In whose name? யார் நாமத்தினாலே? யார் நாமத்தில? இயேசு நாமத்தில. They will drive out demons. பிசாசுகளை துரத்துவார்கள். Amen. Amen. இதுதான் இந்த பழைய ஏற்பாட்டில் அதிகமாக நடக்கல. நீங்க காமிங்க பார்க்கலாம். ஒரே ஒரு இடத்துல தான் நடந்தது. சவுலுக்குள்ளாக அசுத்தாவி இருக்கும் பொழுது தாவீது என்ன செஞ்சாரு? He played the harp. சுரமண்டலத்தை இசைத்தான். அப்போது மாத்திரம் அந்த அசுத்தாவி போச்ச ஒழிய திரும்பி வந்துடுச்சு. அல்லேலூயா. அப்பனா அவனுக்கு உண்மையான விடுதலை கிடைக்கல. வெறும் அவன் சுரமண்டலத்தை வாசிக்கும் போது மாத்திரம் தான் வெளியே போவான். அப்புறம் மறுபடியும் உள்ள வந்துடும். அப்ப பாருங்க, உண்மையாகவே ஒரு பிசாசில் இருந்து சவுலுக்கு விடுதலை கிடையாதுனால அதுலயே அவன் செத்துட்டான் கடைசியில. But today, இன்றோ when you speak the name of Jesus, இயேசுவின் நாமத்தை உச்சரித்தாலே, hallelujah, hallelujah, 1 இல்ல 2 இல்ல 3 இல்ல, 100 கணக்குல 1000 கணக்குல தலை தெறிக்க ஓடும். அல்லேலூயா. இப்பொழுது நான் இயேசு என்ற நாமத்தை பிரசங்கிக்கும் பொழுது எனக்கு தெரியும் பாதாளத்தில் இருக்கிற எல்லா அசுத்த ஆவிகளும் நடுங்கி கொண்டிருக்கிறது. வானமண்டலத்தில் இருக்கிற எல்லா பொல்லாத ஆவிகளும் நடுங்கி கொண்டிருக்கிறது. உங்க வீட்டில் இருக்கிற எல்லா கிரியைகளும் நடுங்கி கொண்டு அழிந்து கொண்டிருக்கிறது. உங்களுக்கு விரோதமாய் செய்யப்பட்டிருக்கிற எல்லா பில்லி சூனிய கட்டுகளும் இப்பொழுதே இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் அறுந்து விழுந்து கொண்டிருக்கிறது. என் இயேசுவின் நாமத்திற்கு அவ்வளவு வல்லமை உண்டு, அவ்வளவு மகிமை உண்டு, அவ்வளவு சக்தி உண்டு. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. ஆந்திராவில் எங்க குரூசைட்லாம் வந்தீங்கன்னா நீங்க கஷ்டப்பட்டுலாம் பேய் ஓட்டுறது தேவையில்ல. இந்த காலத்தில் பேய் ஓட்டுறதே வித்தியாசமாக ஓட்டுறாங்க. அந்த காலத்தில் எனக்கு ஒரு ஐயா தெரியும், எங்கள் வீட்டு எதிர்க்க இருந்தார். அது என்ன செய்யும், ஆடி ஆடி போவாது. நீ பிரியாணி வாங்கி கொடுத்தாதான் நான் போவேன். இவர் ஆள் அமைச்சு பிரியாணி வாங்கி கொடுப்பாரு. அதை சாப்பிட்டுட்டு என்ன சொல்லும், இப்போ கூட நான் போக மாட்டேன், எனக்கு சுருட்டு வாங்கி வந்து கொடு. அது கேட்கறதெல்லாம் வாங்கி உட்காந்து இவர் கொடுத்துட்டு உட்காந்துன்னு இருப்பார். அல்லேலூயா. பேய் கூட உட்காந்து பிரியாணி சாப்பிட்டு உட்காந்து இருப்பார். அல்லேலூயா. நான் ஒன்று சொல்லிட்டா, எதுவுமே நீ செய்ய தேவையில்ல. நீ விசுவாசி ஆனால் இயேசு நாமத்தை சொன்னாலுமே பிசாசு தலை தெறிக்க ஓடும். பிசாசு தலை தெறிக்க ஓடும். அல்லேலூயா. இன்றைக்கு ஆந்திராவில் எங்கள் குரூசைடில் நீங்கள் வந்து பாருங்க, சொல்ல தேவையில்ல, செய்ய தேவையில்ல. இயேசுன்னு சொன்னாலுமே 100 கணக்கான பிசாசுங்க அலறி அடிச்சு கொண்டு ஓடும். அல்லேலூயா. இது எங்கள் பலன் அல்ல, எங்கள் சக்தி அல்ல, இயேசுவின் நாமத்தில் இருக்கிற உன்னதமான சக்தி. அதை இங்க இருக்கிற ஒரு சின்ன பையன் கூட செய்ய முடியும். ஆமென். இயேசு நாமத்து மேல விசுவாசம் இருந்தா. அல்லேலூயா. அதுக்காக நீ 40 நாள் உபவாசம் இருக்க வேண்டியதில்லை.
அது ஒரு வரமும் கிடையாது. 9 வரங்களில் ஒரு வரமும் கிடையாது. அங்க பைபிள் என்ன சொல்லுது? விசுவாசிக்கிறவர்களால் நடக்கும் அடையாளங்கள். நடக்கும் அடையாளம். அது சைன். நீ விசுவாசின்றதுக்கு அடையாளமே அதுதான். நீ இயேசு நாமம் சொல்லும் போது பிசாசுங்க ஓடணும். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. எனக்கு சின்ன வயசுல பாருங்க, அப்போ 9வது படிக்கிறேன். பேய்னா ஒரே பயம், ரொம்ப பயம். நைட்ல ஏஞ்சிச்சு பாத்ரூம் போகிறது கூட பயப்படுவேன். ஒரு நாள் இரவு 2 மணிக்கு எனக்கு, கோச்சிக்காதீங்க, ஒன்றுக்கு வந்துடுச்சு. எங்கள் வீட்லையா இப்போ மாதிரி அட்டாச் டாய்லெட் பாத்ரூம்லாம் கிடையாது. ஒரு கார்டன், ஒரு தோட்டம் இருக்கும். அந்த தோட்டத்தை தாண்டி போனால் தான் டாய்லெட். அம்மாவை எழுப்புறேன். அம்மா எழுந்துக்கிறாங்க. என்னடா கோவம் வருது, அசிங்கமா இல்லை, எருமகடா மாதிரி வளர்ந்துட்டு இருக்கிறேன். ஏரா நைட்டில் டாய்லெட் போட்டு கூட உனக்கு யாராவது தோண வேணுமா? ஒருவேளை நீங்கள் கேட்கலாம், ஏன் அம்மாவை எழுப்புறீங்க, ஏன் அப்பாவை எழுப்பக்கூடாது? அப்பாவை எழுப்புனா அவ்வளோ தூரம் போக வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. கொடுக்குற குரல் அங்கேயே போக வேண்டியதுதான். அல்லேலூயா. ஏன் பிரதர் பயப்படுறீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா, 9 வயசில், இப்போ கிடையாது. அந்த தோட்டத்தில் நிறைய வேப்ப மரம் இருக்கு. எனக்கு நிறைய பேர் கதை சொல்லும் போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, வேப்ப மரத்தில் பேய்ங்க தொங்கும் ஜல்லு ஜல்லுன்னு. இன்னைக்கு கூட நிறைய விசுவாசிங்க, பேய்க்கு பயப்படுற விசுவாசிங்க இருக்கிறாங்க. அல்லேலூயா. அந்த பக்கம் என்னது, கல்ற பக்கம் போக மாட்டாங்க, சமாதி பக்கம் போக மாட்டாங்க, சுத்திக்கின்னு போவாங்க, பயம். அல்லேலூயா. இருந்தது, இல்லைன்னு சொல்ல. என்னைக்கு இயேசு வந்தாரோ, கர்த்தருக்கு சோத்திரம், நான் பிசாசுக்கு பயப்பட வேண்டியதில்லை. பிசாசு என்ன பார்த்து தலை தெரிச்சுன்னு ஓடின்னு இருக்கிறான். அல்லேலூயா. என் நிமித்தம் அல்ல, எனக்குள் இருக்கிற இயேசு என்கிற நாமத்தை நிமித்தம். கைதட்டுங்க பார்க்கலாம், கைதட்டுங்க பார்க்கலாம், கைதட்டுங்க பார்க்கலாம். அப்பாவுடைய நாமத்துக்கு கைதட்டுங்க. அது மாத்திரம் இல்லை பாருங்க, கைகளை வைப்பார்கள், வியாதியஸ்தர்கள் சுஸ்தமாவார்கள். இதெல்லாம் இயேசுவின் நாமத்தினால். அது முன்னால் இயேசுவின் நாமம், என் நாமத்தினால் போட்டிருக்கு பாருங்க. என் நாமத்தினால், அதுதான் கீவேர்டு. எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணுகிற வேர்டு, என் நாமத்தினால். தலையில கை வைப்பார்கள், வியாதியஸ்தர்கள் சுஸ்தமாவார்கள். வியாதியஸ்தர்கள் சுஸ்தமாவார்கள். கையை வச்சாலே இயேசு நாமத்தில் நீ விசுவாசியா இருந்தா கை, இதெல்லாம் வசனங்க. நான் இஷ்டமா என் இஷ்டமா சொல்லலை, ஏதோ நான் எழுதி உங்ககிட்ட படிக்கல. இதெல்லாம் வசனத்தில் இருக்கிறது. அல்லேலூயா. விசுவாசிகளாலேயே செய்யக்கூடிய அடையாளங்க இதெல்லாம். இயேசு நாமத்தில் தலையில கையை வச்சாலே போதும், வியாதி ஓடும் ஓடும். இன்னைக்கு வியாதியோட வந்திருக்கிறியா, உன் தலையில இயேசு நாமம் சொல்லிட்டு உன் தலையில நீயே கையை வை பார்க்கலாம். இப்போ கையை வை. அந்த வார்த்தையை நான் நம்புகிறேன் ஆண்டவர், அந்த வார்த்தையை நான் விசுவாசிக்கிறேன். ஆமென். இயேசு நாமம் வாயில சொல்லு, தலை மேல கையை வை. ஆமென். இப்பொழுது வியாதிகள் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. இப்பொழுது வியாதிகள் சுகமாக்கி கொண்டிருக்கிறது. இப்பொழுதே இருதய நோய்கள் சுகமாக்கி கொண்டிருக்கிறது. கண் பிரச்சனைகள் சுகமாக்கி கொண்டிருக்கிறது. வயிற்று பிரச்சனைகள் சுகமாக்கி கொண்டிருக்கிறது. கேன்சர்கள் சுகமாக்கி கொண்டிருக்கிறது. எல்லா விதமான முதுகெலும்பு பிரச்சனைகள் சுகமாக்கி கொண்டிருக்கிறது. இரத்த வியாதிகள் சுகமாக்கி கொண்டிருக்கிறது. எலும்பு வியாதிகள் சுகமாக்கி கொண்டிருக்கிறது. இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் இயேசு இப்பொழுதே உன் மத்தியில் ஒரு அற்புதத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார். ஒரு சுகத்தை கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார். அல்லேலூயா. எத்தனை பேர் விசுவாசிங்க நீங்க சுகமாயிட்டீங்கன்னு? ஆமென். அல்லேலூயா. நேரம் இல்லாதனால இன்னும் ஒன்று சொல்லிடுறேன் பாருங்க. அப்போஸ்தலர், ஆக்ட்ஸ் ஆஃப் அப்போஸ்டல் சாப்டர் 4 verse 11 and 12. தம்பி சீக்கிரம் படிக்கிறீங்களா? 12 படிங்க. ஆக்ட்ஸ் ஆஃப் அப்போஸ்டல் சாப்டர் 4 and verse 12. அவராலே என்று வேறு ஒருவராலும் ரட்சிப்பு இல்லை. நாம் ரட்சிக்கப்படும்படிக்கு வானத்தின் கீழெங்கும் மனுஷர்களுக்குள்ளே அவருடைய நாமமே அல்லாமல் வேறொரு நாமம் கட்டளையிடப்படவும் இல்லை. There is salvation in no one else, for there is no other name given among men by which we must be saved. Hallelujah. Hallelujah. You know, only through the name of Jesus there is salvation. இயேசுவின் நாமத்தின் மூலம் மட்டும் தான் ரட்சிப்பு உண்டு. Only in the name of Jesus there is salvation. இயேசுவின் நாமத்தில் மட்டும் தான் ரட்சிப்பு உண்டு. நல்லா கவனிங்க. இந்த பழைய ஏற்பாட்டில் பிசாசு ஓடுந்து நிறைய பார்க்க முடியாது, ஏன்னா அவங்களுக்கு இயேசு நாமம் தெரியாது. அதே மாதிரி சுகமாக்குதல் ரொம்ப கம்மி. பாருங்க, எலியாவே 8 அற்புதம் தான் செஞ்சாரு. எலிசா அவரோட டபுள் மடங்கு செஞ்சாரு.
19 8 16 அற்புதம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா சுகமாக்குற வரம் ரொம்ப கம்மி. ஒரு நாகமானை சுகமாக்கினார், ரைட்டுங்களா? அதுதான் ரொம்ப பெரிய சுகம். பெரிய மோசையாலே பாருங்க குஷ்டரோகியான தன்னுடைய சகோதரியை சுகமாக்க முடியவில்லை. கர்த்தரிடத்தில் போய் கெஞ்சுகிறான். அல்லேலூயா. செங்கடலை பிளந்தவன், தண்ணீரை கொண்டு வந்தவன், மன்னாவை கொண்டு வந்தவன், எல்லா விதமான கண் கூடாக பார்க்கக்கூடிய அற்புதங்களை செய்தவன், தன்னுடைய சகோதரியினுடைய வெண்குஷ்டத்தை அவனால் சுகமாக்க முடியவில்லை கை வச்சு. அல்லேலூயா. கர்த்தர்கிட்ட போய் கெஞ்சுறான், அழுகுறான். ஆனா இன்றைக்கு இந்த இயேசு நாமம் உலகம் எங்கும் இந்த வேளையில பிரசங்கிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிற உலகம் எங்கும் ஆயிரக்கணக்கான லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான தீராத வியாதிகள் சுகமாகி கொண்டிருக்கிறது. அதற்கு காரணம் இயேசு நாமம். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. இந்த இடத்துல அந்த அற்புதம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. அதே மாதிரி பாருங்க, இந்த ரட்சிப்புன்ற அர்த்தம் வந்து பழைய ஏற்பாடு ஜனங்களுக்கு முழுசா தெரியாது. அவங்களுக்கு ரட்சிப்புனா என்ன அர்த்தம்னா, ஒரு தேவதூதன் வந்து 1,00,000 பேர் அவங்களுடைய சத்ருவை வெட்டி போட்டானா அதுதான் ரட்சிப்பு. அல்லேலூயா, அல்லேலூயா. பசிக்குது, வானத்திலிருந்து மண்ணா இறங்கி வருது பாருங்க, அதுதான் உனக்கு ரட்சிப்பு. தாகமா இருக்கு, தண்ணி வருது பாருங்க, அதுதான் உனக்கு ரட்சிப்பு. செங்கடலை பிளந்து அந்த பக்கம் கொண்டு போறாரு, அந்த பார்வோனுடைய சேனையெல்லாம் கொண்டு வந்து செங்கடல்ல இறக்கி அவனை முடிச்சிடுறாரு, அதுதான் அவங்களுக்கு ரட்சிப்பு. அவங்களுக்கு இயேசு நாமம் தெரியாதனால ரட்சிப்பினுடைய உண்மையான அந்த பொருள் அவங்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் இன்றைக்கு புதிய ஏற்பாட்டின் விசுவாசிகளாகிய நமக்கு ரட்சிப்பு என்றால் என்னவென்று நன்றாக தெரியும். அல்லேலூயா. ரட்சிப்பு என்றால் பாவ மன்னிப்பு. ரட்சிப்பு என்றால் இயேசுவின் நாமத்தில் பாவத்திலிருந்து அவருடைய இரத்தத்தினால் கழுவப்படுதல். Salvation means new creation. ரட்சிப்பு என்றால் புது சிருஷ்டியாதல், புது சிருஷ்டி. Salvation means born again. மறுபடியும் பிறப்பதே ரட்சிப்பு. Salvation mean eternal life. ரட்சிப்பு என்றால் நித்திய ஜீவனை சுதந்தரிப்பது. Salvation mean access to heaven freely. ரட்சிப்பு என்றால் பரலோகத்தை இலவசமாய் பெறும் பாக்கியம். Hallelujah, hallelujah. இந்த புது சிருஷ்டி மறுபடியும் பிறக்கிறது, இரத்தத்தால கழுவப்படுறது, பாவங்கள் மன்னிக்க. நல்லா கவனிங்க, அவனுங்களுக்கெல்லாம் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பாவங்கள் மறைக்க தான் படும். எல்லாருடைய பாவங்களை அந்த பழைய ஏற்பாடுக்கு புதிய ஏற்பாடுகள் என்னன்னா அவங்க பாவங்கள்லாம் மூடி மறைக்கப்படுகிறது. என்னைக்காவது ஒரு நாள் திறந்தா பயங்கர நாத்தடிக்கும். அல்லேலூயா. ஆனால் நம்மளது அப்படி கிடையாது. மன்னிக்கப்பட்டு மறக்கப்படுகிறது, மறைக்கப்படவில்லை, மறக்கப்படுகிறது. எல்லாரும் கை தட்டுங்க பார்க்கலாம், எல்லாரும் கை தட்டுங்க பார்க்கலாம், எல்லாரும் கை தட்டுங்க பார்க்கலாம். மன்னிக்கப்படுகிறது, மறக்கப்படுகிறது. அல்லேலூயா. I will remember your sin no more. உங்கள் பாவங்களை நீ நினையாமலும் இருப்பேன். இப்போ மாத்தம் இல்ல, என்றென்றைக்கும். அல்லேலூயா, என்றென்றைக்கும். அல்லேலூயா. இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன தெரியுங்களா? இயேசுவின் நாமம். இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன? இயேசுவின் நாமம். இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன? இயேசுவின். இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்ன? எல்லாரும் சொல்லுங்க, எல்லாரும் சொல்லுங்க, எல்லாரும் சொல்லுங்க, சத்தமா சொல்லுங்க. பிசாசு ஓட்ட சொல்லுங்க, வியாதிகள் சுகமாட்ட சொல்லுங்க, ரட்சிப்புகள் உண்டாகட்டும் சொல்லுங்க, இந்தியா ரட்சிக்கப்படட்டும் சொல்லுங்க, இந்தியாவுக்கு எழுப்புதல் உண்டாகட்டும் சொல்லுங்க, உங்க வீட்டுல ரட்சிப்பு உண்டாகட்டும், உங்க வீட்டுல சமாதானம் உண்டாகட்டும், உங்க வீட்டுல இருக்கிற அசுத்தாவிகள் ஓடட்டும், அற்புதங்கள் அடையாளங்கள் நடக்கட்டும். ஆமென். Everything in the name of Jesus. எல்லாமே இயேசுவின் நாமத்தினால் வந்த பாக்கியம். Amen. Amen. God bless you all. கர்த்தர் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக.